समारम्भस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् देहं वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु श्रीगुरो वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगणा सहगणा रघुनाथान्वितं तं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं अवधूतं सावधूतं हरिजना हरिजना सहितं सहितं कृष्ण कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा श्रीराधा कृष्ण पदान् कृष्णपादान् सहगणा सहगणा ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा करुणा सिन्धो सिन्धु दीनबन्धो दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिकान्त कान्ता राधा राधाकान्ता नमोस्तुते नमोऽस्तु ते सप्तकाञ्चना काञ्चना गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी नमामि प्रणमामि हरे हरिप्रिये प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैता अद्वैता गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 ओम ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव सर्वोत्तमं नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः नमः नमो नमो महावदन्याय महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य कृष्णचैतन्य नामिने नामिने गौरतिषे गौरतिशे नमः 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 पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमः नमः पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमः नमः पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे पङ्कजाङ्घ्रिये नमो नमो ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य देवाय देवाय ब्रह्मण्याहिताय च ब्रह्महिताय च जगद्धिताय जगद्धिताय कृष्णाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः नमः नमो ॐ नमो ॐ विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामी स्वामी इति इति नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती सारस्वते देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषा शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री जय कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभो नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत अद्वैता गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्तवृंद गौरभक्तवृन्दा
హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే. సెకండ్ చాప్టర్ ఉన్నదమ్మా. సెకండ్ చాప్టర్ లో 14వ శ్లోకం. 14వ శ్లోకం ఉన్నామా. ఇవాళ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు జనాలు. దట్స్ ఓకే. సో ఇక్కడ నిన్న లాస్ట్ ఇక్కడ అమ్మ మీరు మొదలు పెట్టారు. భర్తీమాతస్ ఉన్నారా? ఇంకా శుక్రవారానికి అలవాటు పడలేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అమ్మ. లలిత మాతాజీ, సుధా మాతాజీ, ఎవరెవరు ఉన్నారు? శారదా మాతాజీ, పద్మావతి మాతాజీ మొదలు పెట్టండి. చదువుతాను ప్రభుజీ. 14వ శ్లోకం. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు భౌతిక జగత్తు రెండింటికి ద్రష్టయగు భగవానుని ఎడ ప్రేమపూర్వకమైన సేవాభావమును వృద్ధిపరచుకున్నంత వరకు భౌతికవాది తన నియమిత కర్మానంతరము ఆ దేవదేవుని విశ్వరూపమును స్మరించవలెను లేదా ధ్యానించవలెను. భాష్యం. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులన్నింటికీ దేవదేవుడు ద్రష్టవై ఉన్నాడు. అనగా భగవద్గీత యందు ధృవపరచబడినట్లు ఆ దేవదేవుడవు శ్రీకృష్ణుడే సమస్త జగత్తులకు పరమ భోక్త అయి ఉన్నాడు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అతని అంతరంగిక శక్తి యొక్క ప్రకటము కాగా భౌతిక జగత్తు అతని బాహ్య శక్తి ప్రకటమై ఉన్నది. జీవులు అతని తటస్థ శక్తి స్వరూపులు. తమ ఇచ్ఛానుసారము వారు ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు గాని భౌతిక జగత్తునందు గాని జీవించగలరు. జీవులు ఆధ్యాత్మికముగా భగవానునితో ఏకమై ఉన్నందున మరియు భౌతిక జగమున వారు భౌతిక జగత్తు నియమములచే బద్ధులయ్యడి కారణమునకు భౌతిక జగమున వారు భౌతిక జగత్తు నియమములచే బద్ధులయ్యడి కారణమున భౌతికముగా వారికి సరి అయినటువంటి స్థానము కాగలదు. తన అంశాలైన జీవులు తనతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక జగమున జీవింపవలనని భగవానుడు కోరును. అంతేకాక భౌతిక జగమందు బద్ధ జీవులను జ్ఞానవంతులను చేయుటకు సమస్త వేదములు శాస్త్రములు ఉండనే ఉన్నది. భగవద్ధామమును చేరుటకై వారికి పిలుపు పెట్టుటకే అవి ఉద్దేశింపబడినవి. కానీ బద్ధ జీవుల జీవనమునందరి త్రివిధ తాపములను నిరంతరము అనుభవించుతున్నప్పటికీ వారు భగవద్ధామను చేరుటనట్టు దురదృష్టవశాత్తు అశక్తులు కాకున్నారు. పాప పుణ్యములలోనూ చిక్కుబడి ఉన్న వారి జీవన విధానమే దానికి కారణము. పుణ్య కర్మల ద్వారా పవిత్రాత్ములైన కొందరు భగవానునితో గల సంబంధమును పునఃస్థాపించుటకు ఆరంభించినను అతని రూప లక్షణమును అవగతము చేసుకొన ఆసక్తులై ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానునితో సంబంధము ఏర్పరచుకొని అతని సేవ యందు నియుక్తమగుటచే జీవిత నిజ ప్రయోజనమై ఉన్నది. వాస్తవమునకు జీవుల సహజ స్థితి అది. కానీ నిరాకారవాదులైన వారికి మరియు ఎటువంటి ప్రేమయుత సేవను దేవదేవునికి అర్పించజాలని వారికి విరాట్ రూప ధ్యానము అనగా భగవానుని నిరాకార రూపము ఉపదేశింపబడినది. కనుక జీవితమునందు నిజ సుఖమును పొందవలనని వాంఛించినచో మనుజుడు ఏదియో ఒక విధముగా భగవానునితో గల సంబంధమును పునఃస్థాపించుటకు యత్నించి సహజమగు తన బంధరహిత స్థితిని తిరిగి పొందవలెను.
అల్పజ్ఞులకు అల్పజ్ఞులకు ఆరంభకులకు నిరాకార లక్షణముకు విరాట్ రూపము ధ్యానము రూప లక్షణములతో సంపర్కమునకు క్రమముగా ఉద్ధరింపబడగలదు. వివిధ లోకములు, సముద్రములు, పర్వతములు, నదులు, పక్షులు, జంతువులు, మానవులు, దేవతలు మరియు మనము ఊహించగలిగినవన్నీ ఏ విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని విరాట్ రూపమునందరి వివిధ భాగములు అంగములు అయిన ఎన్నో అవగతము చేసుకొనటకు గత అధ్యాయమునందు తెలుపబడిన విరాట్ రూపముపై ధ్యానము ఇచ్చట ఉపదేశింపబడుచున్నది. ఈ విధమైన భావము సైతము ఒక విధమైన పరతత్వ ధ్యానమే. అటువంటి ధ్యానము ఆరంభమైనంతనే మనుజుడు దేవీ గుణములను పెంపొందించుకొను. అంతటా సమస్త జగత్తు ప్రపంచ జనులందరికీ ఆనందమయం సుఖమయ ఆవాసముగా గోచరింపగలదు. అట్టి భగవద్ధ్యానము సాకారము గాని లేదా నిరాకారము గాని లేదా దేనిదే మానవుని శుభలక్షణము అన్నీ అతని సహజ స్థితికి సంబంధించిన అపోహలతో కప్పబడి పోవును. అట్టి ఉన్నత జ్ఞానము లేనప్పుడు సమస్త ప్రపంచము మానవునికి నరకమే కాగలదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను వచ్చానండి, సారీ. చదువుతారమ్మా సుధామాత, చదవండి. చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 15వ శ్లోకం. ఓ రాజా, యోగి అయిన వాడు ఈ రావట్లేదమ్మా. వేడగోరినప్పుడు తగిన సమయం లేదా స్థలమును గూర్చి కానీ వస్తున్నాను. చదవండి అమ్మా, సిగ్నల్ పూర్తిగా పోతుందమ్మా సుధామాతాజీ, మళ్ళీ చదవండి. హరే కృష్ణ. అనుపమ మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ. అనుపమ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదవమంటారా? 15వ శ్లోకం. స్థిరం సుఖం చాసనమాస్థితో యతిర్యథా జిహాసురిమమంగలోకం కాలే చ దేశే చ మనో న సజ్జయేత్ ప్రాణాన్నియేచన్మనసాజితాసుః. ఓ రాజా, యోగి అయిన వాడు ఈ మధ్యలోకమును వీడగోరినప్పుడు తగిన సమయమును గూర్చి కానీ లేదా స్థలమును గూర్చి. సుధామాతాజీది మ్యూట్ లో పెట్టాలేమో, కట్ అవుతూ ఆవిడ వాయిస్ వస్తుంది. ఆవిడ వాయిస్ మధ్యలో వస్తుంది. మ్యూట్ కూడా అవ్వట్లేదు. అవునా? చదవండి. చదవనా? ఓ రాజా, యోగి అయిన వాడు ఈ మధ్యలోకమును వీడగోరినప్పుడు తగిన సమయమును గూర్చి కానీ లేదా స్థలమును గూర్చి కానీ చింతించగా స్థిరముగా సుఖాసనుడై ప్రాణవాయువును నియమించుచు మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియములకు నిగ్రహించవలెను. భాష్యం. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు సంపూర్ణముగా లగ్నమై అడుగడుగున ఆ దేవదేవుని నిరంతరము తలచిన మనుషుడు అతని నిజ సంపర్కము ద్వారా కరుణను సులభముగా బడయగలడని భగవద్గీత 8.14వ శ్లోకమునందు స్పష్టముగా తెలుపబడినది. అటువంటి భక్తులు ప్రస్తుత దేహమున వీడుటకు అనువైన సమయమునకే వేచి ఉండ అవసరము లేదు. కానీ కామ్యకర్మము చే లేదా తాత్విక కల్పన చే నిశ్రుతులైనట్టి భక్తులకు దేహత్యాగమునకే అనువైన క్షణము అవసరము. అటువంటి వారికి అనువైన సమయమును గురించి భగవద్గీత 8.23 నుంచి 26వ శ్లోకంలో ఎందుకు తెలుపబడినది. కానీ కోరిన రీతిగా దేహమును త్యజించగలిగిన కృతకృత్యుడు యోగి కనను ఆ అనువైన క్షణములు ఏమాత్రము ముఖ్యమైనవి కావు. అట్టి యోగి తన మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియములు నియమింపగలిగినంతటి సమర్థుడై ఉండవలెను. శ్రీకృష్ణ భగవాను చరణ కమలముల చెంత నియుక్తము కావించు ద్వారా మనసు సులభముగా జయింపబడగలదు. క్రమముగా అట్టి సేవ ద్వారా ఇంద్రియములన్నీను అప్రయత్నముగా కృష్ణ సేవ యందు నియుక్తములగును. ధరభ్రమమునందు లీనమగుటకు అది ఏ మార్గము? ముందుకెళ్తారా? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ వస్తుందండి వాయిస్ నాకు? ఇప్పుడు వస్తుందమ్మా, చదవండి, ట్రై చేద్దాం మళ్ళీ. సరే. హరే కృష్ణ. 16వ శ్లోకం. తదుపరి యోగి విశుద్ధమగు బుద్ధి ద్వారా తన మనస్సుని జీవుని యందు లయింపజేయవలెను. పిదప జీవుని ఆత్మయందు లయము చేయవలెను.
ఈ విధముగా వనర్చుట ద్వారా పూర్ణ సంతుష్టుడైన జీవుడు పరమ సంతుష్ట స్థితి యందు నెలకొని ఇతర కర్మల నుండి విరమించును. భాష్యము. ఆలోచన, అనుభవము, కోరిక అనునయే మనస్సు కార్యములు. మనస్సు భౌతికతయందు రతమైనప్పుడు, అంటే భౌతిక సంపర్కమున లగ్నమైనప్పుడు భౌతిక విజ్ఞాన పురోగతి కొరకే వర్తించి అణ్వస్త్రముల తయారీ అందే విధ్వంసకరముగా పరిణమించును. కానీ అది ఆధ్యాత్మిక ప్రోద్బలముచే పనిచేసినప్పుడు పూర్ణానంద నిత్య జీవనమునకై భగవద్ధామమును చేరుటకు అద్భుతముగా వర్తించగలదు. కనుకనే మనస్సును విశుద్ధమగు బుద్ధిచే చక్కబరచవలెను. శ్రీకృష్ణ భగవానునకు సేవను గూర్చుటయే పూర్ణమైన బుద్ధియే ఉన్నది. జీవుడు అన్ని పరిస్థితుల యందును వాటికి దాసుడే అనిడి విషయమును ప్రతి ఒక్కరూ బుద్ధితో అవగతము చేసుకొనవలెను. కోరిక, కోపము, కామము, భ్రాంతి, వెర్రితనము, అసూయ మొదలగునవి ఆజ్ఞలను అన్నియును భౌతికముగా ప్రభావితమైనట్టివే. ప్రతి జీవుడు సేవించుచునే ఉన్నాడు. కానీ ఆ వివిధ గుణముల ఆజ్ఞలను నిర్వర్తించుచున్నప్పటికీ అతడు సర్వదా దుఃఖితుడే అగుచున్నాడు. మనుషుడు నిజముగా ఆ అనుభూతిని బడిసి ప్రామాణికుల నుండి దానిని గూర్చి విచారణ కావించుట వైపునకు తన బుద్ధిని మరల్చినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దివ్య సేవా విషయమును గూర్చిన సమాచారమును పొందును. అంతట పైన తెలపబడిన వివిధ గుణములను సేవించుటకు బదులు జీవుని బుద్ధి భౌతిక స్వభావపు భ్రాంతి నుండి విడివడును. పిదప విశుద్ధమగు బుద్ధి ద్వారా మనస్సు భగవత్ సేవలోనికి గొనిరాబడును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని సేవ ఏకమే. ఆ రెండు అంశములు పూర్ణత్వ స్థాయిలో ఉండుటయే అందులకు కారణము. కనుక విశుద్ధ భక్తి మరియు మనస్సు భగవానుని యందు లయమొందును. ఆ విధముగా జీవుడు ద్రష్టగా మిగిలి ఉండక భగవానునిచే దివ్యత్వమును గాంచబడును. జీవుడు భగవానునిచే ప్రత్యక్షముగా గాంచబడినప్పుడు దేవదేవుని ఇచ్ఛానుసారము అతడు వర్తించుటకు ఆజ్ఞ వసగబడును. జీవుడు భగవానుని పూర్ణముగా అనుసరించినప్పుడు తన భ్రాంతిమయ సంతుష్ట కొరకు కర్మ నొనరించుటకు ఆపివేయును. తన విశుద్ధ శక్తి యందు అతడు పూర్ణానంద స్థితిని బడసి సమస్త భౌతిక కాంక్షల నుండి నివృత్తుడగును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రభా మాతాజీ చదువుతారమ్మా. హరే కృష్ణ. 17వ శ్లోకం. నయత్రా కాలో నిమిషం పరః ప్రభుః హుతోను దేవా జగతాం య ఈశ్వరి నయత్ర సత్వం న రజస్తమచ్చ నవే వికారో న మహాన్ ప్రధానం. అనువాదం. ప్రాణులు శాసించుటకు శక్తి ప్రదానం చేయబడిన దేవతలను సైతము నియమించిన వినాశకర కాలం యొక్క ఆధిపత్యం అట్టి లబ్ధోపశాంతి దివ్య స్థితి ఉండదు. ఇక దేవతలను గురించి నేరుగా తెలుపుందేముంది? సత్వగుణము గాని, రజోగుణము గాని, తమోగుణము గాని, చివరకు మిథ్యాహంకారం కాని, కారణ సముద్రము గాని, ప్రకృతి గాని అసలు ఉండవు. భాష్యం. భూత భవిష్యత్ వర్తమానమైన రూపమున స్వర్గలోక దేవతలను సైతము నియంత్రించిన కాలం ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో తమ ప్రభావం చూపలేదు. ఆ కాల ప్రభావం జన్మము, మృత్యువు, ముసలితనం, వ్యాధి అనే లక్షణములుగా ప్రకటితమగుతుంది. ఈ 4 విధములైన భౌతిక స్థితులు బ్రహ్మలోక పర్యంతమగు విశ్వమంతియు నెలకొని ఉంది. బ్రహ్మలోక వాసుల ఆయు పరిమాణం మనకు అద్భుతంగా గోచరించను. దుస్తరమ కాలము బ్రహ్మకు సైతం మృత్యువును కలగజేను. ఇక ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు, వాయువు, వనుడు వంటి ఇతర దేవతల గురించి నేరుగా తెలుపుందేముంది? జగత్తునందరి ప్రాణులపై ఇతర దేవతల నిర్దేశం కలుగు గ్రహ ప్రభావం సైతం అగోచరము. భౌతిక అస్తిత్వం జీవుల దుష్ట ప్రభావం గురించి మిగిలి రీతిలో ఉండను. దివ్య స్థాయి ఎందున్న భక్తునికి అట్టి భయం ఉండనే ఉంది. వివిధ ప్రకృతి గుణముల ప్రభావం జీవుల వివిధ రూపముల గల భౌతిక దేహంలో మార్చను. దివ్య స్థితి ఎందు భక్తుడు గుణాతీతుడే అనగా సత్వ రజస్తమ గుణములుగా ఉండు. కనుకనే అవలోకింపబడే సంస్థలకు నేనే పెరుగును అంటే మిథ్యాహంకార భావన కలుగదు. జీవుని మిథ్యాహంకారం భౌతిక జగమునందు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం వహించడం కావించడి అగ్నం పండుచున్న అగ్నిలో శలభం పడటువంటి
అగ్ని యొక్క దేదీప్యమాన సౌందర్యంచే సెలవు ఆకర్షితమవును. మండుచున్న అగ్నిని అనుభవించుట దరిచేరినంతటే అది దానిని కబలించను. దివ్యస్థితిలో జీవుడు తన శుద్ధ చైతన్యం అందు నిలిచి ఉంది కనుక భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం వహించవలన విద్యాహంకారం అతను కలిగి ఉండు. పైగా అతను శుద్ధ చైతన్యం భగవద్గీత యందు తెలుపబడిన రీతి దేవుడు శ్రీకృష్ణుని శరణొచ్చుడికే అతని ఉద్దేశం వచ్చింది. వాసుదేవ సర్వమితి మహాత్మ సుదుర్లభ అనగా దివ్య స్థితి యందు భౌతిక సృష్టి కానీ భౌతిక ప్రకృతి కొరకు కారణ సముద్రం కానీ లేవనేది ఇది అంటే సూచించారు. పైన పేర్కొనబడిన పరిస్థితి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. విజయ మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పైన పేర్కొనబడిన పరిస్థితి దివ్యస్థాయి అందే వాస్తవమై ఉన్నను యోగి యొక్క శుద్ధ చైతన్యమునందలి ఉచ్చస్థితి అందే నిజంగా ప్రకటన కాగలదు. అట్టి యోగులు నిరాకారవాదులు మరియు భక్తులు అనుచు ఇరు రకములుగానున్నారు. నిరాకారవాదికి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందలి బ్రహ్మజ్యోతియే చరమగమ్యము కాగా భక్తులకు వైకుంఠ లోకములు చరమగమ్యమై ఉన్నది. భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ ఎందలి కర్మల కొరకై ఆధ్యాత్మిక రూపములను వడేట ద్వారా భక్తులు పైన పేర్కొనబడిన పరిస్థితి యొక్క అనుభూతిని పొందుదురు. కానీ నిరాకారవాది భగవత్ సాంగత్యమును నిర్లక్ష్యపరిచిన కారణముగా ఆధ్యాత్మిక కర్మపై ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందుదానక కేవలము ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగము వలె నిలిచి ఉండి పూర్ణ పురుషోత్తముడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దేదీప్యమాన ఆధ్యాత్మిక కిరణములలో లయించును. భగవానుడు నిత్యత్వము, ఆనందము, జ్ఞానము అనేది అంశముల సమగ్ర రూపము కాగా నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి కేవలము నిత్యత్వము మరియు జ్ఞాన సమన్వితమై ఉన్నది. వైకుంఠ లోకములు కూడా సచ్చిదానంద రూపములై ఉన్నందున అందు చేరిన భక్తులు కూడా సచ్చిదానంద దేహములను పొందుదురు. ఆ రూపముల నడుమ భేదమేదీనూ లేదు. శ్రీకృష్ణుని ధామము, నామము, యశస్సు, ఆదివి ఒకే ఆధ్యాత్మిక గుణమును కలిగినట్టివి. అట్టి ఆధ్యాత్మిక గుణము ఏ విధముగా భౌతిక జగత్తుకు అన్యమై ఉన్నదో ఈ శ్లోకమున వివరింపబడినది. భగవద్గీత యందు కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, భక్తి యోగము అనేది 3 ప్రధాన విషయములు శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే వివరించబడినవి. కానీ అందలి భక్తి యోగము ద్వారానే మనుషుడు వైకుంఠ లోకములను చేరగలడు. పూర్వము వివరించినట్లు మిగిలిన 2 విధానములు దేదీప్యమాన బ్రహ్మజ్యోతి కడకు జీవుని అతి సులువుగా చేర్చగలిగినను వైకుంఠ లోకములకు అతడు చేరుటకు సహాయభూతమవుటలో అనర్హములై ఉన్నవి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మా లక్ష్మీనారాయణ మాతాజీ చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 18వ శ్లోకం. ప్రతిదినము దేవదేవుడగు విష్ణువుతో సంబంధమును ప్రభుజీని లాస్ట్ లో చదువుతాను ప్రభుజీ. సరే. ప్రతిదినము దేవదేవుడగు విష్ణువుతో సంబంధమును కలిగి ఉండి పరమ పదమును ఎరిగిన వారగుటచే యోగులు భగవద్రహితమైన సమస్తమును వదిలివేయుదురు. కనుకనే భగవానునితో పూర్ణ సమ్మతి ఎందుండు విశుద్ధ భక్తుడు కలతలను సృష్టించుకొనక ఆ దేవదేవుని పాదపద్మములను హృదయమున చేర్చుకుని అనుక్షణము వారిని అర్చించును. భాష్యం. భగవద్గీత నందు మద్ధామ నా ధామము అనేది పదము పలుమార్లు పేర్కొనబడినది. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని వచనానుసారము అనంతమగు ఆధ్యాత్మికాకాశము మరియు దాని యందు వైకుంఠ లోకములుగా పిలువబడు లోకములు లేదా భగవద్ధామం కలవు. భౌతికాకాశమునకు దాని సప్తావరణలకు అనంత దూరములోనున్న అట్టి ఆకాశమున వెలుగు కొరకై సూర్య చంద్ర విద్యుత్తులు అవసరము లేదు. అచట గల లోకములు స్వయం ప్రకాశమానములు మరియు భౌతిక జగమందలి సూర్యుల కన్నను అధిక తేజోమయములు అగుటయే అందులకు కారణం. శుద్ధ భక్తులు భగవానునితో పూర్ణ సమ్మతి ఎందుందురు. అనగా భగవానుడు ఒక్కడే తమ నిజమైన స్నేహితుడు, శ్రేయోభిలాషి అని వారు సదా భావింతురు. విశ్వప్రభువైన బ్రహ్మదేవునితో సహా ఏ ప్రాణిని కూడా వారు లక్ష్యముగా భావింపరు. వైకుంఠ లోకములను గూర్చిన స్పష్టమైన దృష్టిని కేవలము వారే కలిగి ఉందురు. భగవానునిచే పూర్ణముగా నిర్దేశింపబడి అట్టి శుద్ధ భక్తులు ఏది బ్రహ్మము ఏది బ్రహ్మము కాదని చర్చించుట ఎందు కాలము వృధా చేయుచు ఆధ్యాత్మిక అవగాహన విషయమున ఎటువంటి కృత్రిమ చింతను సృష్టించుకొనరు.
అంతేగాక తాము భగవానునితో ఏకమని మిథ్యగా భావించుట గాని, లేదా భగవానునికి ప్రత్యేకముగా అస్తిత్వము లేదని, లేదా భగవానుడని వాడు లేనే లేడని, లేదా జీవులే స్వయముగా భగవానుడని, లేదా భగవానుడు అవతరించినప్పుడు భౌతిక దేహమును గ్రహించునని వాదించుట గాని వారు చేయరు. ఆధ్యాత్మిక అవగాహన మార్గమున నిజమునకు పెక్కు అవరోధములే అయినటువంటి పెక్కు అస్పష్ట కాల్ప వికవాదములతోనూ వారు సంబంధమును పెట్టుకొనరు. నిరాకారవాదులు లేదా అభక్తుల వర్గము వారే గాక భగవద్భక్తులుగా నటించుచు హృదయమున మాత్రము నిరాకార బ్రహ్మమునందు సాయుధ్య ముక్తిని బడిసెడి కోరికను కలిగి ఉండేడి వర్గం వారు కూడా కొందరుందురు. వారు బాహాటమైన జారత్వమును చూపుచు తమదైన భక్తి విధానమును సృష్టించుకుని తమ వంటి జారులను లేదా అవివేకులను తప్పుదారి పట్టింతురు. శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరుల ప్రకారము అటువంటి అభక్తులు జారులు మహాత్ముల మున్సుగులోనున్న దురాత్మలై ఉన్నారు. సుఖదేవ గోస్వామిచే ఈ శ్లోకమును తెలియజేయట ద్వారా యోగుల పట్టిక నుండి అట్టి వారందరూ పూర్తిగా తొలగింపబడినారు. హరే అనగా కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారమ్మా? బాలమణి మాతాజీ, కళామాతాజీ ఉన్నారా? చంద్రమౌళి ప్రభు చదువుతారా ప్రభు? హరే కృష్ణ. చంద్రమౌళి ప్రభు, కల్పన మాతాజీ ఉన్నారు ప్రభు, చదువుతాను. చదువు. హరే కృష్ణ. అనగా వైకుంఠ లోకంలో నిజమునకు పరమ పదముగా పిలువబడు దివ్య నివాస స్థానమై ఉన్నది. నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి సైతము పరమపదము అనియే పిలువబడు. సూర్యకిరణములు సూర్యునికి చెందినట్లు బ్రహ్మజ్యోతి వైకుంఠములకు చెందిందై ఉండితే అందుకు కారణము. నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి పరమ పురుషునిపై ప్రతిష్ఠితే ఉన్నదని భగవద్గీత యందు స్పష్టంగా తెలుపబడినది. ప్రతిదీ బ్రహ్మజ్యోతి అందే ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నందున ప్రతిదీ భగవాన్ నుండి సృష్టించబడి అతని నుండే నిలిచి ఉండి ప్రళయానంతరం అతని అందే లయించిపోవును. కనుక ఏదినూ అతనికి స్వతంత్రంగా లేదు. పరబ్రహ్మమే తన శక్తి ద్వారా సమస్తమునందు ఓతపోత్రమై ఉన్నదని పూర్ణముగా ఎరిగి ఉన్నందున శుద్ధ భక్తుడు బ్రహ్మము కానటువంటి కానటువంటి దాని నుండి బ్రహ్మమును వేరు చేయటానికి కార్యమున నిలువైన కాలమును వృధా కావింపుడు. ఆ విధముగా అతడు సమస్తమును భగవదాస్తిగా గాంచును. సమస్తమును ఆ దేవదేవుని సేవ యందే వినియోగించుటకు యత్నించుచు అతడు భగవద్దృష్టిచే మిథ్యాధిపత్యముచే కలుగు కలతలు కలగకుండా చూచును. పరమ శ్రద్ధావంతుడగు ఆ భక్తుడు స్వయంగా తాను నియుక్తుడైన కాక సమస్తమును శ్రీకృష్ణ భగవాని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ యందు నియుక్తం కావించును. అతడు సమస్తమునందు భగవాను గాంచును మరియు సమస్తమును భగవాన్ని యందు గాంచును. భగవాన్ని దివ్య రూపము భౌతికమైందని భావనను కలిగి ఉండుటయే దురాత్ముడు కలతను సృష్టించుటకు కారణమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతా చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండం. వైజ్ఞానిక జ్ఞాన బలముచే మనుషుడు పరమానుభూతి యందు చక్కగా స్థితుడై ఆ విధముగా సర్వభౌతిక కోరికలను శమింపజేయవలను. పిదప గుదద్వారమును తన పాదం అడిమచే నిరోధించి ప్రాణవాయువును 6 ముఖ్య స్థానము ఒకదాని నుండి ఒకదానికి పైకి కొనిపోవచ్చు అతడు భౌతిక దేహమును త్యజించవలను. భాష్యం. బ్రహ్మానుభూతిని బడిసిన వారుగా తమను ప్రకటించుకొని భౌతిక కోరికలను జయింపజాలని దురాత్ములు పెక్కురుకలు. పూర్ణముగా ఆత్మదర్శిని అయిన వాడు సర్వ విధములకు భౌతిక కోరికల నుండి పూర్తిగా విడివడునని భగవద్గీత యందు స్పష్టంగా వివరింపబడినది. భౌతిక కోరికలన్నయును జీవుని విద్యాహంకారము పైననే ఆధారపడి ప్రకృతి నియమములను జయింపగోరుచు చేయబడి అతని వ్యర్థమగు బాల్యోచిత కర్మల ద్వారాను పాంచభౌతిక వనరులపై ఆధిపత్యము వహింపవలననడి అతని కోరిక ద్వారాను వ్యక్తమగుచుండు. అట్టి స్వభావంతో మనుషుడు అణుశక్తి ఉత్పాదనము మరియు యాంత్రిక విధానమును రోదసియానము వంటివి కలిగిన విజ్ఞాన శాస్త్ర బలమునే విశ్వసించును. భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రమును బట్టి అల్ప పురోగతులచే మిథ్యాహంకార పరుడు భగవాన్ని శక్తినే ప్రతిఘటింప యత్నించును. కానీ వాస్తవమునకు ఆ దేవదేవుడు మానవుని సూక్ష్మ యత్నములను క్షణములో నశింప చేయగలడు.
బ్రహ్మానుభూతిని బలసినవాడు పరబ్రహ్మమే పూర్ణ పురుషోత్తముడకు శ్రీకృష్ణుడు సర్వశక్తివంతుడగు వాసుదేవుడనియు తాను ఆత్మదర్శియకు జీవుడు సంపూర్ణ తత్వపు అంశననియు పూర్ణముగా నెరగగలవు. సేవ్య సేవక దివ్య సంబంధమున అన్ని విధముల దేవదేవునితో సహకరించుటే వాస్తవమునకు అతని నిజస్థితి. అట్టి ఆత్మదర్శి ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము బడియుటకు చేసి వ్యర్థ కర్మలను ప్రదర్శించుట ఆపను. విజ్ఞానవంతుడైన కారణమున అతడు శ్రద్ధాపూర్వక భక్తి యందు పూర్ణముగా మగ్నుడగను. నిర్ణీతమైన యోగ విధానం ద్వారా ప్రాణవాయువును నిరోధించుటను చక్కగా అభ్యసించిన కలిగిన యోగి ఈ క్రింది విధముగా దేహత్యాగం చేయవలెనని ఉపదేశింపబడినాడు. మలద్వారమునతడు తన పాదమడిమితో నిరోధించి ప్రాణవాయువును 6 స్థానములలో నాభి, ఉదరము, వక్షస్థలము, తాలువు, కనుబొమ్మలు, బ్రహ్మరంధ్రము క్రమముగా ఊర్ధముగా నడపవలెను. నిర్ణీత యోగ విధానం ద్వారా ప్రాణవాయువును నిరోధించుట యాంత్రికమైన విధానము. అది దాదాపు ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వము కొరకై చేయబడు భౌతిక యత్నం వంటిది. పూర్వ రోజులలో జీవన విధానము స్వభావము అనుకూలకరములుగా నుండిన కారణమున అట్టి అభ్యాసము పూర్వము యోగికి పరమ సామాన్యముగా ఉండేది. కానీ కలియుగ ప్రభావము విపరీతముగా కలతను కలిగించుచున్న నేటి కాలమున అట్టి దేహ వ్యాయామ కళయందు దాదాపు ఎవ్వరినూ శిక్షణను పొంది ఉండలేదు. ఈనాడు మనస్సునకు ఏకాగ్రత పవిత్ర హరినామమును కీర్తించుట ద్వారానే అతి సులభంగా సాధ్యము కాగలదు. ప్రాణవాయువు యొక్క అంతర్గత అభ్యాస ఫలితముల కన్నను ఈ ఫలితములే అధిక ప్రభావపూర్ణములై ఉన్నవి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. అక్క హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. 20వ శ్లోకము. నాభ్యాం స్థితం హృద్యధిరోప్య తస్మాదుదాన గచ్చోరసితం నయేన్మునిః తతోనుసంధాయ ధియా మనస్సి స్వతాలు మూలం శనకైర్నయేత. ధ్యానశీలుడగు ముని ప్రాణవాయువును నెమ్మదిగా నాభి నుండి హృదయమునకు, అచ్చట నుండి వక్షస్థలమునకు, అచ్చట నుండి తాలు మూలమునకు గొనిపోవలను. బుద్ధిని ఉపయోగించి అతడు సరి అయిన స్థానములను అనుసంధానము కావించవలను. భాష్యము. ప్రాణవాయువు చలనమునకు సంబంధించిన చక్రములు 6 కలవు. బుద్ధిమంతుడగు భక్తియోగి బుద్ధిని ఉపయోగించి ధ్యానమున ఆ ప్రదేశములను అనుసంధానము చేయవలను. అట్టి చక్రములలో స్వాదిష్టాన చక్రమే అనగా ప్రాణవాయువు యొక్క శక్తి సౌధము పైన పేర్కొనబడినది. దీనికి పైన మరియు నాభికి కొద్దిగా కిందనున్నదే మణిపూరక చక్రము. హృదయమునందు ఊర్ధ్వస్థానమున అనుసంధానము కావించినప్పుడు మనుజుడు అనాహత చక్రము చేరును. ఇంకను పైన ప్రాణవాయువు తాలువు మూల భాగమున నెలకొల్పినప్పుడు అతడు విశుద్ధ చక్రమును చేరును. నెక్స్ట్ చదవమంటారండి? అంటే కొంచెం చదవండి. కొంచెం చదవండి. ఓకే. తస్మాత్ భ్రువోరంతరమున్నయేత నిరుద్ధ సప్తాయనోనపేక్షః స్థిత్వా ముహూర్తార్ధమకుంఠ దృష్టిర్ నిర్భిజ్యమూర్ధన్ విసృజేత్ పరం గతః. తదుపరి భక్తియోగి ప్రాణవాయువును భ్రూమధ్యమున కొనితేవలను. పిదప ప్రాణవాయువు 7 ద్వారములను నిరోధించి భగవద్ధామమునకు చేరవలనని లక్ష్యమునే అతడు కలిగి ఉండవలను. భోగానుభవపు సమస్త కోరికల నుండి పూర్ణముగా విముక్తుడైనచో బ్రహ్మరంధ్రమును చేరి పరమగతిని బడియుట ద్వారా తన భౌతిక బంధములను అతడు విడిచివేయవలను. భాష్యము. సమస్త భౌతిక బంధములను త్యజించి భగవద్ధామమును తిరిగి చేరడి విధానము ఇచ్చట ఉపదేశించబడుచున్నది. భోగానుభవ కోరిక నుండి మనుషుడు పూర్తిగా విడివడి ఉండుటయే దానికి గల నిబంధన. ఆయు పరిమితి, ఇంద్రియ భోగము దృష్ట్యా వివిధ తరగతుల భోగానుభవములు కలవు. సుదీర్ఘకాలపు ఇంద్రియ భోగానుభవమునకు అత్యున్నత స్థానము భగవద్గీత 9.20 పేర్కొనబడినది. కానీ అవన్నీయును
భౌతిక భోగములు మాత్రమే. అటువంటి సుదీర్ఘ జీవనము యొక్క అవసరము లేదని ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక గుర్తించవలను. జీవుడు భగవద్ధామమునకే మరలవలను గాని ఎంతటి భౌతిక సౌకర్యముల చేతను ఆకర్షితుడు కారాదు. జీవనమునందు పరమ సాంగత్యమును గూర్చిన పరిచయము కలిగినప్పుడే మనుషులకు అట్టి భౌతిక విరాగము సాధ్యమగునని భగవద్గీత 2.59 యందు తెలుపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్సన. హరే కృష్ణ. పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. ఆధ్యాత్మిక జీవన స్వభావమును గూర్చిన పూర్ణ అవగాహన లేనిదే ఎవ్వరును భౌతిక ఆకర్షణము నుండి విడుదలజాలరు. ఆధ్యాత్మిక జీవనము వైవిధ్య శూన్యమని ఒక తరగతికి చెందిన నిరాకారవాదులచే చేయబడే ప్రచారము నిక్కముగా ప్రమాదకరమైనది. అది జీవులను మరింత భౌతిక భోగములచే ఆకర్షితుడగునట్లుగా తప్పుదారి పట్టించగలదు. అల్పజ్ఞులైన వారు భగవానుని గూర్చిన ఎటువంటి ధారణను కలిగి ఉండజాలరు. వారు తమను తాము బ్రహ్మానుభూతిని బడిసిన వారుగా పొగడికొనను వివిధములైన భౌతిక భోగములకే అంటిపెట్టుకుని ఎందుడు. ఈ శ్లోకమునందు తెలుపబడిన పరంభావనను అట్టి అల్పజ్ఞులు పొందజాలరు. కనుక వారు పరమ పురుషుని చేరజాలరు. ఆధ్యాత్మిక జగము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వైకుంఠ లోకములుగా పిలువబడు అనంత ఆధ్యాత్మిక లోకములలో అతని దివ్య సాహచర్యమును వానిని గూర్చిన సంపూర్ణ జ్ఞానమును భక్తులు కలిగి ఉండును. ఇచ్చట అకుంఠ దృష్టి అనే పదము పేర్కొనబడినది. అకుంఠ వైకుంఠ అనే పదములు ఒకే భావమును తెలియజేయను. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జగము మరియు శ్రీకృష్ణునితో ప్రత్యక్ష సహచర్యమును వారిని రక్షించి ఉన్నవాడే భౌతిక బంధములను భౌతిక జగములను దున్నప్పుడే విడువగలుగును. ఇచ్చటి పరం అనే పదము మరియు భగవద్గీత యందు పలుచోట్ల పేర్కొనబడిన పరంధామము అనే పదము రెండునూ ఒకటియే. పరంధామమును చేరినవాడు భౌతిక జగమునకు తిరిగి రాడు. భౌతిక జగమునందలి అత్యున్నత లోకమునకు చేరినప్పటికీ అటువంటి స్వాతంత్రం సాధ్యపడబోదు. ప్రాణవాయువు రెండు కన్నులు, 2 నాసికారంధ్రములు, నాసికారంధ్రములు, 2 కర్ణములు, నోరు అన్ని 7 ద్వారముల గుండా బయటికి పోగలదు. సాధారణముగా మనుషుని మరణ సమయమున అది నోటి ద్వారా బయటికి పోవును. కానీ పైన తెలిపినట్టు ప్రాణవాయువును తనదైన విధానమున నిరోధించడు యోగి తన శిరముపై గల బ్రహ్మరంధ్రమును భేదించుట ద్వారా ప్రాణవాయువును వదిలివేయను. కనుకనే యోగి తన ప్రాణవాయువు సహజంగా బ్రహ్మరంధ్రమును భేదించి చనురీతిగా 7 ద్వారమును బోధించును. గొప్ప భక్తుడు భౌతిక బంధములను విడనాడుటకు ఇది నిశ్చయమైన చిహ్నమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సుజాతమాత ఉన్నారమ్మా? ప్రభాకర్ ప్రభు చదువుతారు ప్రభు. జగదాంబ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 22వ శ్లోకం. కానీ ఓ రాజా, ఉన్నత లోకము బ్రహ్మలోకమును చేరుట, లేదా అష్టసిద్ధులను పొందుట, లేదా వైహాయసులను కూడి అంతరిక్షం ప్రయాణించుట, లేదా కోట్లాది లోకముల్లో ఏదో ఒక దాని యందు స్థితిని పొందుట వంటి ఉన్నత భోగానుభవ కోరికను యోగి కలిగి ఉండొచ్చు. భౌతికత్వమును కూడిన మనస్సును ఇంద్రియములను అతడు తన వెంట కొనుకోవాల్సి వచ్చును. భాష్యము. ఊర్ధ్వలోకములందు అధో లోకముల కన్నను కొన్ని కోట్ల రెట్లు అధికముగా భౌతిక భోగానుభవముకు సౌకర్యములు ఉంటుంది. ఊర్ధ్వలోకం అంటే బ్రహ్మలోకము, ధ్రువలోకం వంటి లోకములను కూడి ఉండును. అవన్నీ మహర్లోకములకు ఆవరణున్నవి. ఆ లోకవాసులు అష్టవిధ సిద్ధులను కూడి ఉందరు. అణువు వలె చిన్నగా నగుట అణిమా సిద్ధి, లేదా మెత్తని రెక్క కన్నును తేలిగ్గా నగుట లగిమా సిద్ధి వంటి శక్తిని బడేటకు వారు యోగ విధానం నేర్చి అభ్యాసము కావించిన అవసరం లేదు. దేనినైనా ఎచ్చోటు నుండి పొందగలుగుట ప్రాప్తి సిద్ధి. అత్యంత బరువైన దానికన్నా బరువుగా నగుట మహిమా సిద్ధి. కోరిన రీతిని ఏదైనా అద్భుతమైన సృష్టించుటకు లేదా దేనినైనా నశింపచేయటకు సర్వ స్వతంత్రముగా వర్తించగలుగుట ఈ సిద్ధి. భౌతికాంశములను నియంత్రించట వశిత్వ సిద్ధి. ఏ కోరికను పొందుటెందును
భంగమునకు గురికానటి శక్తిని కలిగుంట ప్రాకామ్య సిద్ధి. కోరిన ఎట్టి రూపాన్ని పొందగలుగుట కామావ సాహిత సిద్ధి అని వారిని ప్రత్యేకముగా పొందవలసిన అవసరం లేదు. ఆ ఉన్నత లోకవాసులకు ఈ ప్రయోజనాలన్నీ సహజ వరములుగా ప్రార్థించుదురు. అంతరిక్షం ప్రయాణించుటకు వారికి ఎట్టి యాంత్రిక సహాయం అవసరం లేదు. ఎట్టి ఆలస్యము లేకుండా ఒక లోకం నుండి వేరొక లోకమునకు వారు తోచిన రీతి పయనించగలరు. కానీ భూలోకవాసులు అదే దగ్గరలో ఉన్న లోకమునకైనా అంతరిక్ష వాహనం వంటి యాంత్రిక సహాయం లేకుండా పయనింపజాలరు. అతి నేర్పుగల ఉన్నత లోకవాసులు మాత్రము దేనినైనా అతి సులభంగా వనర్చగలరు. అట్టి లోకముల్లో హరే ప్రభాకర్ ప్రభు, మీ వాయిస్ సరిగా రావట్లేదు ప్రభు, చదువుతారా? సుబ్బలక్ష్మి మాత చదువుతారమ్మా? నేను చదవనండి. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం రామలక్ష్మి మాత ఉన్నారమ్మా? చదవండి అమ్మా, చదవండి రామలక్ష్మి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అట్టి లోకములలో నిజమునకు ఏమి కలదో అనుభవమును బడయుటకు భౌతికవాది సాధారణముగా కుతూహలమును కలిగి ఉండును. కనుక ప్రతిదానిని అతడు స్వయముగా గాంచుగోరును. ప్రత్యక్షానుభవమును బడయుటకు జిజ్ఞాసులైన వారు ప్రపంచము మొత్తము పర్యటించినట్లుగా అల్పజ్ఞుడైన యోగి ఈ లోకముల యందు గలవాని గూర్చిన దేనిని గూర్చి అతడు అద్భుత విషయములను విని ఉండును, కొంత అనుభవమును పొందగోరును. అతడు తన భౌతిక మనో ఇంద్రియములను గూడి అచట కేతుల ద్వారా తన కోరికను సులభంగా పూర్ణమనుచుకోగలగలడు. భౌతికమైన మనస్సు యొక్క ముఖ్య లక్షణము భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యము చెలాయించుట. పైన పేర్కొనబడినటువంటి సిద్ధులన్నీయును ప్రపంచముపై ఆధిపత్యమును చూపు లక్షణములే. నిత్యపూర్ణమును తాత్కాలికమును అయిన దృగ్గోచర విషయముపై ఆధిపత్యము వహింపవలనని భక్తులెన్నడూనూ ఆశపడరు. పైగా పరమ అధిష్టానయగు భగవానునిచే అతడు శాసింపబడగోరును. పరమ అధిష్టాతయగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవించవలనన్నది కోరిక ఆధ్యాత్మికమైనది, దివ్యమైనది. ఆధ్యాత్మిక లోకమున ప్రవేశమును పొందుటకు మనుజుడు ఈ మనో ఇంద్రియ పవిత్రతను బడియవలసి ఉండును. భౌతికత్వమును కూడిన మనస్సుతో మనుజుడు విశ్వమందలి అత్యుత్తమ లోకమునకు చేరగలడేమో గాని భగవద్రాజ్యమును మాత్రము చేరలేడు. భోగానుభవమునందు నియుక్తము కానప్పుడే ఇంద్రియములు ఆధ్యాత్మికముగా పవిత్రమైనవని పిలువబడును. ఇంద్రియములకు వ్యాపకము అవసరము. అవి శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవల పూర్ణముగా నియుక్తుడమైనప్పుడు భౌతిక దుర్గుణములచే కలుషితమయ్యే అవకాశం లేదు. 23. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు చదవగలరా? హరే కృష్ణ. చదవండి ప్రభు. చదువుతున్నాను. 23. యోగులు ఆధ్యాత్మిక దేహంతోనే సంబంధము కలిగి ఉందరు. తమ భక్తి, తపస్సు, యోగము, దివ్య జ్ఞానము అను వాని బలముచే భౌతిక జనముల అంతర్బాహ్యములందు వారి గమనములు స్వేచ్ఛాయుతములై ఉండును. కామ్యకర్మరతులు అంత స్వేచ్ఛగా ఆగిపోయింది నాన్న, వాయిస్ పోయింది ప్రభు. ప్రభాకర్ ప్రభు వాయిస్ పోయింది ప్రభు. హరే కృష్ణ. అమ్మా సుబ్బలక్ష్మి మాత చదువుతారమ్మా? 23వ శ్లోకం మళ్ళీ మొదటి నుంచి చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 23వ శ్లోకం. యోగులు ఆధ్యాత్మిక దేహముతోనే సంబంధమును కలిగి ఉందురు. తమ భక్తి, తపస్సు, యోగము, దివ్య జ్ఞానము అనువాని బలముచే భౌతిక జగముల అంతర్బాహ్యములందు వారి గమనములు స్వేచ్ఛాయుతములై ఉండును. కామ్యకర్మరతులు అంత స్వేచ్ఛగా ఎన్నడూనూ చరింపజాలరు. భాష్యము. యాంత్రిక వాహనముల ద్వారా ఇతర లోకములను చేరుటకు
లౌకిక వైజ్ఞానికుడు చేయు యత్నము వృథా కష్టమే అయి ఉన్నది. అయినను పుణ్యకర్మల ద్వారా మనుషుడు స్వర్గలోకములను చేరవచ్చును. కానీ అట్టి యాంత్రిక లేదా లౌకిక కర్మల ద్వారా అతడు స్వర్గలోకమును లేదా జనలోకమును దాటి పోజాలడు. స్థూలమైన భౌతిక దేహముతో సంబంధము లేనటువంటి యోగులు మాత్రము భౌతిక జగముల అంతర్బాహ్యములలో ఎచ్చటకైనను ప్రయాణించగలరు. భౌతిక జగములలో వారు మహర్, జన, తప, సత్యలోకములందు మరియు భౌతిక జగములకు పరముగా వైకుంఠ లోకములందు స్వేచ్ఛాయుత అంతరిక్ష ప్రయాణికులుగా చరించురు. అట్టి అంతరిక్ష యాత్రికులకు నారదముని ఒక చక్కని ఉపమానము. దూర్వాసముని సైతము అట్టి యోగులలో నొకడు. భక్తి, తపస్సు, యోగము, జ్ఞానము అనువాని బలముచే ప్రతి ఒక్కరూ నారదముని లేదా దుర్వాసముని వలె చరించగలరు. సమస్త భౌతిక అంతరిక్షమును ఆధ్యాత్మిక జగములో కొంత భాగమును దుర్వాసముని యొక్క సంవత్సర కాలములో చుట్టబెట్టెనని చెప్పబడినది. యోగుల వేగమును భౌతికవాదులు ఎన్నడను పొందజాలరు. చదవమంటారా ప్రభుజీ? చదవమంటారు ప్రభుజీ? చదవండి అమ్మా. 24 కంప్లీట్ చేసి. ఓకే. 24వ శ్లోకము. ఓ రాజా, అట్టి యోగి అత్యున్నత లోకమగు బ్రహ్మలోకమును చేరుటకు తేజోమయ సుషుమ్న ద్వారా ఆకాశ మార్గమున చనునప్పుడు తొలుత అగ్నిదేవుని లోకమగు వైశ్వానరమును చేరును. అచ్చట సమస్త కల్మషముల నుండి పూర్ణముగా శుద్ధిపడిన పిదప అతడు దేవదేవుడగు హరితో సంబంధమును పొందగోరి మరింత ఊర్ధ్వముగా జని శిశుమార చక్రమును చేరును. భాష్యము. ఈ విశ్వమందలి ధ్రువ నక్షత్రము మరియు దానికి సంబంధించిన చక్రము శిశుమార చక్రముగా పిలువబడును. దాని యందే భగవానుని స్థానిక ఆవాస లోకము కలదు. దానిని చేరుటకు మొదలు యోగి ఆకాశ మార్గమున బ్రహ్మలోకమును చేరును. ఆ ప్రయాణమున తొలుత అతడు వైశ్వానర లోకమును చేరును. భౌతిక జగముతో సంపర్కమున ఉన్నప్పుడు కలిగినటువంటి సమస్త కల్మషముల నుండి అచ్చట అతడు పూర్ణముగా పరిశుద్ధుడగును. ఆకాశమందలి నక్షత్ర వీధి విశ్వములోని అత్యున్నత లోకముగు బ్రహ్మలోకమును చేరు మార్గముగా ఇచ్చట పేర్కొనబడినది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. అమ్మా కళ్యాణి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? జగన్నాథ్ ప్రభు గాని పద్మప్రియ మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 23. సుషుమారము సమస్త విశ్వమును త్రిపుటకు 25 కదా సారీ 25. ఈ సుషుమారము సమస్త విశ్వమును త్రిపుటకు వలసిన ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ, ఒక్క నిమిషం ప్రభు. ఈ శిశుమారము సమస్త విశ్వమును త్రిపుటకు వలసిన చీల అయి ఉన్నది. అది ఏ గర్భోదక సాయి విష్ణు నాభిగా పిలువబడును. యోగి ఒక్కడే ఈ శిశుమార చక్రమును దాటి భృగువు వంటి విభుదులు 4,30,00,000 సూర్యమాన సంవత్సరముల ఆయుర్దాయంను అనుభవించు మహర్లోకమును చేరును. బ్రహ్మ నిధుల చేతను ఆ లోకము పూజనీయమై ఉన్నది. 26. సమస్త విశ్వము యొక్క చరమ ప్రళయ సమయమున బ్రహ్మదేవుని ఆయుర్దాయము పూర్తయిన పిమ్మట అనంతుని ముఖము నుండి విశ్వపు అడుగు భాగము నుండి అగ్ని ప్రజ్వరిల్లును. విశ్వములోని లోకములన్నీ బూడిదగా మారుటను కాంచిన యోగి సిద్ధ పురుషులు ఉపయోగించిన విమానముల ద్వారా సత్యలోకమునకు ప్రయాణించును. సత్యలోకమునందరి ఆయు పరిమాణము ఒక కోట్ల ఎన్ని కోట్లు? 1,00,000,000 మిలియన్ కోట్ల లక్షల సంవత్సరములుగా పరిగణింపబడినది. భాష్యము. మహర్లోక వాసులు విమానములను కలిగి ఉండి వాని ద్వారా విశ్వములోని అత్యున్నత లోకమగు సత్యలోకమును చేరుదరని ఇచ్చట సూచించబడినది. ఆ లోకమునందలి పవిత్రాత్మ జీవులు లేదా దేవతలు కోట్ల లక్షల సూర్యమాన సంవత్సరముల ఆయు పరిమాణమును కలిగిందురు. అనగా మనకు అనంత దూరములో గల ఇతర లోకములను కూర్చున్న పలు జాడలను శ్రీమద్ భాగవతం వసుగుచున్నది.
కాల్పానిక వేగముతో చనినప్పటికీ నవీన విమానము మరియు అంతరిక్ష నౌకలు ఆ లోకములను చేరజాలవు. శ్రీధర స్వామి, రామానుజాచార్యులు, వల్లభాచార్యులు వంటి గొప్ప ఆచార్యులు శ్రీమద్ భాగవత వచనములను అంగీకరించున్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు దీనిని అమలమగు వైదిక ప్రమాణముగా అంగీకరించింది. శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి వంటి ఆత్మదర్శిచే పలకబడినప్పుడు శ్రీమద్ భాగవత వచనములను ఏ బుద్ధిమంతుడును అలక్ష్యపరపజాలడు. సుఖదేవుడు సమస్త వేద వాజ్మయ రచయిత అయిన తన తండ్రి శ్రీల వ్యాసదేవుని అనుసరించిండును. భగవాని సృష్టిలో పలు అద్భుత విషయములను ప్రతి రేయి పగలు స్వయంగా గాంచగలిగినను నవీన విజ్ఞాన శాస్త్రము ద్వారా మనము వానిని చేరలేకున్నాం. కనుక విజ్ఞాన శాస్త్ర పరిధికి ఆవలనున్న విషయములను తెలుసుకున్నటకు మనము అసంపూర్ణ భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రమాణంపై ఆధారపడరాదు. నవీన విజ్ఞాన శాస్త్రము, వేద జ్ఞానము రెండింటినీ సామాన్య మానవుడు అంగీకరించియే తీరవలను. ఆ రెండిటి వచనములను అతడు సరిచూడజాలకపోవుటయే అందులకు కారణము. కనుక అతనికి ఆ రెండింటిలో ఒకదాన్ని కాని ఆ రెండింటిని కాని విశ్వసించుటయే ప్రత్యామ్నామై ఉన్నది. ఆచార్యులచే ఆమోదింపబడి ఉన్నందున వైదిక మార్గ అవగాహనము అధిక ప్రామాణికమై ఉన్నది. అట్టి ఆచార్యులు శ్రద్ధావంతులు మరియు పండితులే కాక బద్ధ జీవుల దోషము లేవినియు లేనట్టి ముక్త పురుషులను అయి ఉన్నారు. కానీ నవీన విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు పలు దోషములు కలిగిన బద్ధ జీవులై ఉన్నారు. కనుక శ్రీమద్ భాగవతము వంటి వేద వాజ్మయకు ప్రామాణిక వచనమును అంగీకరించుటయే ఉత్తమమై ఉన్నది. అట్టి ఈ భాగవతము ఆచార్యులందరి చేతను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదింపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. రామతులసి మాతాజీ, రామలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? ప్రభుజీ నన్ను గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి ప్రభుజీ, భక్తి శాస్త్రి గ్రూప్ లో. మిమ్మల్ని యాడ్ చేశానమ్మా నేను. లేదు ప్రభుజీ, రాలేదు. మీరు మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అయిపోయారు. ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు ప్రభుజీ. ఓకే, మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాను. సరే, నిన్ననే శ్లోక రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టారు అని కొంచెం చదవడానికి కష్టం అవుతుంది. ఎవరైనా మాతాజీ కొంచెం బాగా చదువుతారు, వాళ్ళని అడగచ్చు మాతా ప్రభుజీ. సరే సరే, నేను యాడ్ చేస్తాను. 50 శ్లోకాలు పెట్టారు ప్రభుజీ నిన్న నేర్చుకోవడానికని. ఓకే, శిరీష మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? శాంతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శిరీష మాతాజీ 27వ శ్లోకము. ఆ సత్యలోకమున శోకము గాని ముసలితనము గాని మరణము గాని లేవు. ఏ విధమైన అర్తియు అచ్చట లేదు. కనుక భక్తి యోగ విధానము నెరుగక భౌతిక జగమున తరింప శక్యము గాని క్లేశములకు గురి చేయబడేడి వారి ఎడ చైతన్య కారణమున కొన్ని మార్లు కరుణాభావము కలుగుట తప్ప అచ్చట ఉద్వేగములు లేనే లేవు. భాష్యం. భౌతిక స్వభావము కలిగిన మూర్ఖ జనులు పరంపరానుగతమైన ప్రామాణికాజ్ఞానపు లాభమును ఏమాత్రము గ్రహించరు. వేద జ్ఞానము ప్రామాణికమైనది. అది ప్రయోగము ద్వారా కాక ప్రామాణికులకు వివరించిన వేద వాంగ్మయ మునందలి ప్రామాణిక వచనముల ద్వారా పొందబడును. కానీ కేవలము విద్యావంతుడగుట ద్వారా ఎవ్వరును వేద వచనములను అవగతము చేసుకునగలరు. భగవద్గీత 4.2 యందు స్పష్టముగా వివరింపబడినట్లు గురు శిష్య పరంపరలో వేద జ్ఞానమును గ్రహించిన నిజ ప్రామాణికుని అతడు దరిచేరవలెను. భగవద్గీత యందు వివరింపబడిన జ్ఞానము సూర్యదేవునకు వివరింపబడిన దనియు ఆ జ్ఞానము పిదప గురు శిష్య పరంపరలో సూర్యుని నుండి మనువు నుండి ఇక్ష్వాకు మహారాజునకు శ్రీ రామచంద్రుని పితరుడు ఆ విధముగా అది ఒకరి నుండి ఒకరి మహర్షులకు వివరింపబడినదనియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధృవపరిచి ఉన్నాడు. కానీ కాలక్రమమున ప్రామాణిక పరంపర విచ్ఛిన్నమైనందున జ్ఞాన స్వభావమునకు పునఃస్థాపించగోరి శ్రీకృష్ణుడు అదే జ్ఞానమును తిరిగి అర్జునకు వివరించెను. విశుద్ధ భక్తుడైన కారణముగా అర్జునుడు దాని అవగాహనకు సరి అయిన పాత్రుడై ఉండెను. అర్జునుడు భగవద్గీతను అవగతము చేసుకున్న విధానము సైతము భగవద్గీత 10.12-13 12-13 యందు వివరింపబడినది. కానీ భగవద్గీత భావమును అవగతము చేసుకొనుటలో అర్జునుని అనుసరింపజాలని మూర్ఖ జనులు పెక్కురు కలరు. దానికి బదులు వారు తమ స్వంత
వివరణలను సృష్టించుకొందురు. అవి వారి వలనే మూర్ఖములై ఉండును. దాని ద్వారా వారు నిజవాగాహన మార్గమున అవరోధములను ఏర్పరిచి అల్పజ్ఞుడైన శూద్రులు అమాయక అనుయములను తప్పుదారి పట్టింతురు. వేద వచనములను అవగాతము చేసుకొనుటకు పూర్వము మనుజుడు బ్రాహ్మణుడు కలవాడని కవలేనని తెలుపబడినది. కళాశాల పట్ట పొందనివాడు న్యాయవాది కారాదనేడి నిబంధన ఎంత ముఖ్యమైనదో ఈ నిబంధనలో అంతే ముఖ్యమైనది. పురోగతి మార్గమున ఈ నిబంధన అందరికీ ప్రతిబంధకము మాత్రము కాదు, కానీ అయోగ్యులకు మాత్రము ఈ విజ్ఞాన శాస్త్ర అవగాహనలో ఇది అవసరమై ఉన్నది. యోగ్యులైన బ్రాహ్మణులు కాని వారిచే వేద జ్ఞానము వక్రీకరించబడును. ప్రామాణికుడగు గురువు నేతృత్వమున ఖచ్చితమైన శిక్షను పొందినవాడే యోగ్యుడగు బ్రాహ్మణుడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. శాంతి మాత చెప్తారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఆదిదేవుడకు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో మనకు గల సంబంధమును అవగతము చేసుకొనుటకు భగవద్ధామమును చేరుటేనడి వాంఛిత ఫలమును సాధించు నిమిత్తమై తద్రీతి వర్తించుటకు వేదజ్ఞానము మనకి దారి చూపును. కానీ లౌకిక జనులు దీనిని అవగతము చేసుకొనరు. ఆనందరహితమగు స్థానమున ఆనందమయులగుటకు వారు ప్రణాళికను తయారు చేసుకొనకూడదు. విద్యాపూర్ణమగు ఆనందము కొరకై వైదిక కర్మల ద్వారా గాని లేదా అంతరిక్ష వాహనముల ద్వారా కానీ వారు ఇతర లోకములను చేరకూడదు. దేశము కొరకే ఉద్దేశింపబడిన స్థలమున సుఖవంతులగుటకు ఎంత యత్నించినను అది మనుషునికి లాభకరము కాదని వారు తప్పక ఎరుగరు. ఏలాన ఈ సమస్త విశ్వము దాని సమస్త హంగులతో సహా కొంతకాలము క్రితం నశించియే తీరు. అంతటా భౌతిక సుఖములకై చేసిన ప్రణాళికలన్నీను అప్రయత్నముగా అంతమొందును. కనుకనే బుద్ధిమంతుడగు మనుషుడు భగవద్ధామమును చేరుటికే ప్రణాళికను తయారు చేయడు. అట్టి వాడు జన్మము, మృత్యువు, వ్యాధి, ముసలితరము వంటి భౌతిక అస్తిత్వ బాధలను తరించిపోవు. భౌతిక అస్తిత్వపు వేదనలు లేని కారణంన అతడు వాస్తవముగా సుఖి అయి ఉన్నాడు. కానీ దయాపూర్ణుడకు సానుభూతి పర్నిగా అతడు పీడిత లౌకిక జనుల ఎడ వేదనను అనుభవించును. కనుకనే అతడు భగవద్ధామమును చేరవలసిన అవసరమును లౌకిక జనులకు బోధించుటకై వారి మధ్యకు కొన్ని మార్లు చేర్చుండును. భగవద్ధామమునకు మరలవలసిన ఈ సత్యమునే ప్రామాణికాచార్యులందరినూ ఉపదేశించరు. అంతేగాక సుఖము కేవలము మిథ్య అయినటువంటి స్థానమున సుఖము కొరకై మిథ్యా ప్రణాళికను తయారు చేయరాదని జనులకు వారు హెచ్చరిక చేయదు. చదవమంటారా ప్రభు? చదవనమ్మా. 28 శ్లోకం చదివి భాష్యం తాత్పర్యం చదవండి. అతో విశేషం ప్రతిపద్య నిర్భయ స్థేనాత్మనాపో నలమూర్తిరత్పరన్ జ్యోతిర్మయో వాయుముపేత్య కాలే కావ్యాత్మనాకం బృహదాత్మలింగం. సత్యలోకమును చేరిన పిమ్మట భక్తుడు స్థూలదేహమును పోలిన దాని అందే సూక్ష్మదేహమున విశేషముగా భయరాహిత్యమున నెలకొని క్రమముగా భూరూపం నుండి జలరూపము, అగ్నిరూపము, తేజోరూపము, వాయురూపములను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పొంది చివరకు ఆకాశ రూపమును పొందును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. గోవింద కృష్ణ ప్రభు ఉన్నారమ్మా? లలిత మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీల జీవగోస్వామి ప్రకారము విశ్వములన్నీయును పైకి క్రిందకి ఒక గుంపుగా ఉందమ్మా. ముందు పేరా కూడా చదవలేదు. ఓహో, ఓకే ప్రభు. ఫస్ట్ నుంచి చదవాలి ప్రభు. భాష్యము. ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వము అభ్యాసము ద్వారా బ్రహ్మలోకముని సత్యలోకము చేరగలిగిన వారు 3 రకములైన సిద్ధులను పొందుటకు యోగ్యులు అగుచున్నారు. పుణ్యకార్యముల వలన ఏదైనా ప్రత్యేక లోకమును పొందిన వాడు తన పుణ్యకర్మల తులనలోనే వివిధ స్థానములను పొందును. విరాట్ పురుషుని హిరణ్య గర్భుని అర్చనము ద్వారా ప్రత్యేక స్థానమును సాధించిన వాడు బ్రహ్మదేవునితో పాటుగా ముక్తిని బడియును. కానీ భక్తి యోగము ద్వారా స్థానము బడియు వాని గురించి ఇతడు ప్రత్యేకముగా తెలుపబడినది. ఏ విధముగా అతడు బ్రహ్మాండపు వివిధ
ఆవరణలను ఛేదించుకొని పూర్ణ దివ్యస్థితి యందు చరమముగా తన ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వమును ప్రకటించుకొనున్నది సంబంధమున ఇది పేర్కొనబడినది. శ్రీల జీవగోస్వామి ప్రకారము విశ్వములన్నీయును పైకి క్రిందికి ఒక గుంపుగా చేయబడి ఉన్నది. అంతేగాక ప్రతి విశ్వము కూడా సప్త ఆవరణలను కలిగి ఉన్నది. ఆ సప్త ఆచ్ఛాదనముల తరువాత కలదే జలభాగము. ప్రతి ఆచ్ఛాదనము దాని పూర్వపు ఆవరణకు 10 రెట్లు అధిక విస్తీర్ణతను కలిగి ఉండును. తన శ్వాస ద్వారా అట్టి విశ్వములను సృష్టించడి భగవానుడు విశ్వముల సమూహమునకు మీదుగా శయనించుచుండును. కారణ సముద్ర జల విశ్వములోని జలావరణమునకు భిన్నముగా నుండును. అనగా విశ్వపు ఆచ్ఛాదనగానున్న జలము భౌతికము కాగా కారణ సముద్ర జలము ఆధ్యాత్మికమై ఉన్నది. జలాచ్ఛాదనగా పిచ్చట పేర్కొనబడిన సమస్త జీవుల మిథ్యాహంకార ఆవరణగా భావింపబడును. ఇచ్చట తెలుపబడినట్లు దాని దిగువ ఒక భౌతిక ఆచరణ నుండి ముక్తి అన్నది స్థూలదేహపు మిథ్యాహంకార భావనల నుండి క్రమముగా బయటపడి పూర్ణమగు భగవద్ధామమున విశుద్ధమగు ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందునంత వరకు సూక్ష్మదేహ భావన యందు తాదాత్మ్యతను చెందుటయే కాగలదు. భగవానునిచే ప్రేరితమైన భౌతిక ప్రకృతి అందులకు అంశము మహత్తత్వముగా పిలువబడునని శ్రీధర స్వామి ధ్రువపరిచి ఉన్నది. మహత్తత్వపు సూక్ష్మాంశమే మిథ్యాహంకారముగా పిలువబడును. అహంకారపు ఒక భాగమే శబ్దము, శబ్దపు ఒక భాగమే వాయువు, వాయువునందలి భాగమే వివిధ రూపములుగా మార్చగలదు. ఆ రూపములే విద్యుత్ శక్తి లేదా ఉష్ణము. ఉష్ణము భూగంధమును సృష్టించగా పృథ్వీ అట్టి గంధము నుండి ఉత్పన్నమగు. ఇవన్నీ కలిసి దృశ్యమాన జగత్తు కాగలదు. దాని విస్తీర్ణము మధ్యగా 2 వైపులా 4 బిలియన్ల మైళ్లుగా గణింపబడినది. ఆ పిదప విశ్వము యొక్క ఆచ్ఛాదనలు ఆరంభమగును. ప్రథమ ఆచ్ఛాదనము యొక్క పొర 8 బిలియన్ల మైళ్ళు విస్తరించినట్లుగా గణింపబడినది. తరువాత ఆచ్ఛాదనలు వరుసగా అగ్ని, తేజము, వాయువు, ఆకాశము అయి ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కటి దాని ద్వారా ఆచ్ఛాదన కన్నను 10 రెట్లు అధికముగా విస్తరించి ఉండును. నిర్భయుడైన భక్తుడు వాటన్నింటినీ ఛేదించుకొని ప్రతియు ఒకే ఆధ్యాత్మికతను కలిగి ఉండేది పూర్ణస్థానమునకు అంత్యమును చేరును. పిదప అతడు ఒకానొక వైకుంఠములోనికి ప్రవేశించి భగవాను రూపమునే బోలినటువంటి రూపమును పొంది ఆ దేవదేవుని దివ్యమగు ప్రేమయుక్త సేవలో నియుక్తుడగును. భక్తిమయ జీవనకు అత్యున్నత పూర్ణత్వం ఇదియే. పూర్ణుడైన యోగికి దీనిని మించి కోరునది గాని సాధించినది గాని ఏదీనూ లేదు. హరే కృష్ణ. రాధాలీల దేవదాసి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? రేవతి మాతాజీ చదువుతారా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 29వ శ్లోకం. ఈ విధముగా భక్తుడు గ్రానేంద్రియ గ్రాహ్యమును గంధము, రసనేంద్రియ గ్రాహ్యమగు రసము, దృష్టి గ్రాహ్యమగు రూపము, త్వగంద్రియ గ్రాహ్యమగు స్పర్శ, శ్రోతేంద్రియ గ్రాహ్యమగు ఆకాశ గుణము వంటి వివిధ ఇంద్రియముల సూక్ష్మార్థములను దాటిపోవును. భాష్యము. ఆకాశము అవతల విశ్వపు ప్రాథమిక ఆచ్ఛాదనలను బోలిన సూక్ష్మ ఆచ్ఛాదనలు కలవు. ఈ సూక్ష్మ ఆవరణల సూక్ష్మ కారణముల అంశిక వికాసమై ఉన్నవి. కనుక యోగి స్థూలాంశముల విలీనముతో పాటు జ్ఞానేంద్రియ గ్రాహ్యమగు గంధము వంటి సూక్ష్మ కారణములు కూడా వదిలివేయును. విశుద్ధ ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగమైన జీవుడు ఈ విధముగా సమస్త భౌతిక కల్మషము నుండి పూర్తిగా శుద్ధి పడిన వాడే భగవద్ధామమును ప్రవేశించుటకు యోగ్యుడగును. 30వ శ్లోకము. భక్తుడు ఆ విధముగా స్థూల సూక్ష్మ రూప ఆవరణములు దాటి అహంకార స్థితి యందు ప్రవేశించును. అట్టి స్థితి యందు అతడు ప్రకృతి గుణములను అనగా రజోగుణము, తమోగుణము లయింపచేసి సత్వగుణ అహంకారమును పొందును. పిదప అహంకారం అంతయు మహాతత్వమునందు విలీనము కాగా అతడు విశుద్ధ ఆత్మానుభవ స్థితి అరుదంచెను. భాష్యము. పలుమార్లు మనము చరించినట్లు విశుద్ధ ఆత్మానుభవం అన్నది మనుజుడు తనను శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య సేవకునిగా అంగీకరించు విశుద్ధ చైతన్యమై ఉన్నది. ఆ విధముగా అతడు దేవదేవుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ అనడి
తన నిజస్థితి యందు తిరిగి నెలకొనగలడు. ఈ విషయమే రాబో శ్లోకమునందు స్పష్టముగా వివరింపగలదు. ఎటువంటి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా లేదా మరి ఏ ఇతర విధముగా కాని కృష్ణునకు దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవను గూర్చుటయనడి ఈ స్థితి ఇంద్రియములను శుద్ధిపడి వాటి సహజ విశుద్ధ స్థితి పునరుద్ధరింపబడినప్పుడే సాధ్యము కాగలదు. యోగ విధానము ద్వారానే ఇంద్రియ పవిత్రీకరణ విధానము జరుగునని ఇచట తెలుపబడినది. అనగా స్థూల ఇంద్రియములు తమోగుణములందు, సూక్ష్మేంద్రియములను రజోగుణమునందు విలీనమగును. మనస్సు సత్వగుణమునకు చెందినది కావున దేవమాయ అని పిలువబడును. శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య సేవకుడనడి దృఢ విశ్వాసమునందు మనుజుడు నెలకొనినప్పుడు మనస్సు యొక్క పూర్ణ పవిత్రీకరణము సాధ్యపడగలదు. అనగా కేవలము సత్వగుణమును బడియటయు భౌతిక గుణములు పొందుటయే కాగలదు. మనుజుడు ఈ భౌతిక సత్వగుణ స్థితిని దాటి విశుద్ధ సత్వగుణ స్థితి చేరవలెను. భగవద్ధామమును ప్రవేశించుటకు ఆ వసుదేవ సత్వమే అతనిని తోడ్పడగలదు. హరే కృష్ణ. పార్వతీ మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ. పార్వతీ మాతాజీ, అనిత మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. ఈ సందర్భమున మనము గుర్తుంచుకునవలసిన విషయమేమనగా, పైన తెలిపినటువంటి భక్తుల క్రమానుగత బంధమోచన విధానము ప్రామాణికమైనప్పటికీ ప్రస్తుత కాలమున సాధ్యమైనటువంటిది కాదు. జనులు యోగ విధానమును గురించి ఎరుగకపోవుటయే దానికి ముఖ్య కారణము. నాటకాల రాయిళ్ల నామమాత్ర యోగ విధానము దేహపరముగా లాభకరము కావచ్చునేమో కానీ అట్టి అల్ప విజయము ఇచ్చట తెలిపినట్లుగా బంధ విముక్తికి మాత్రము మనుజునికి సహకారము కాజాలదు. 5000 ఏళ్ల క్రితము మానవ సంఘము నందలి సాంఘిక స్థితి పూర్ణముగా వైదిక రీతిలో నుంట వలన ఇచ్చట పేర్కొనబడిన యోగ విధానము సర్వులకు సాధారణమైన విషయమే ఉండేది. ఏలైనా ప్రతి ఒక్కరూ, ముఖ్యముగా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు ఇంటికి దూరముగా బ్రహ్మచర్యాశ్రమం నందు గురు రక్షణలో ఈ దివ్య కలయందు శిక్షణను బడసడి వారు. కానీ నవీన మానవుడు దీనిని పూర్ణముగా నెరగుటకు అసమర్థుడై ఉన్నాడు. కనుకనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఈ కాలమున భక్తునకు దీనిని ఈ క్రింది రీతిలో సులభమునర్చిరి. కానీ అంత్యమున ఫలితమునందు మాత్రము ఎట్టి భేదము లేదు. భక్తి యోగము యొక్క ప్రాముఖ్యమును మనుజుడు తప్పగా అవగతం చేసుకొనవలననుట అందలి ప్రాథమిక విషయమై ఉన్నది. జీవులు తమ కామ్య కర్మలు వాని ఫలితములను అనుసరించి వివిధ జీవజాతుల యందు వివిధ కాలముల కారాగార శిక్షను అనుభవించుచున్నారు. కానీ ఆ వివిధ కర్మలను ఒనర్చుచునే ఏదియో కొంత భక్తి యోగమును గూర్చి తెలుసుకున్నవాడు భగవాను నిర్హేతుక కరుణ మరియు గురు కరుణ ద్వారా భక్తియుత ప్రాముఖ్యమును అవగతము చేసుకొనగలడు. తన ప్రతినిధి అగు ప్రామాణిక గురువును కలిసి కొన్నట్లు చేయుట ద్వారా భగవానుడు శ్రద్ధావంతుడగు వానికి సహాయపడును. అటువంటి గురువు యొక్క ఉపదేశము ద్వారా మనుజుడు భక్తి యోగ బీజమును పొందును. భక్తుడు ఈ భక్తి యోగ బీజంను హృదయమున నాటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పవిత్ర నామ యశస్సులను శ్రవణము చేయుట, కీర్తించుట ఎనడి జలసేవనము ద్వారా పోషించవలెనని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఉపదేశించిరి. అపరాధరహితముగా శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామమును కీర్తించుట, శ్రవణము చేయుట ఎనడి ఆ సరళ విధానము మనుజుని శీఘ్రముగా బంధ విముక్త స్థితికి ఉద్ధరించగలదు. పవిత్ర కృష్ణనామ కీర్తన మందు 3 స్థితులు కలవు. మొదటిది అపరాధ సహిత నామ కీర్తనము కాగా, రెండవది అభాస మాత్ర స్థితి అయి ఉన్నది. ఇక మూడవది అపరాధ రహిత నామ కీర్తనము. అపరాధ సహితము, అపరాధ రహితము అనేది స్థితుల నడుమదైన అభాస మాత్ర స్థితి ఎందే మనుషుడు అప్రయత్నముగా బంధ విముక్త స్థితిని బడేయగలడు. ఇక అపరాధ రహిత స్థితి ఎందు మనుషుడు భౌతికముగా ఈ జగత్తు నందే ఉన్నప్పటికీ వాస్తవముగా భగవద్ధామమున ప్రవేశించిన వాడే ఎగును. అటువంటి అపరాధ రహిత స్థితిని బడయుటకు అతడు ఈ క్రింది రీతిగా జాగరూకుడై ఉండవలేను. ముందుకెళ్ళాలా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. రూప మాతాజీ, జలజ మాతాజీ, కుమారి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరికుమారి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. చదవండి.
శ్రవణ కీర్తనముల గురించి మనము ప్రసంగించినప్పుడు దాని భావము మనుజుడు రామకృష్ణ అనొచ్చు, లేదా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని 16 నామములు క్రమబద్ధముగా అనుచు పవిత్ర నామములు శ్రవణ కీర్తనలు కావించే కాక భక్తుల సంగమున భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతములను శ్రవణ కీర్తనలు కావించవలని అర్థము. భక్తి యోగం అట్టి ప్రాథమిక అభ్యాసము హృదయం నందు ఇదివరకే నాటపడి ఉన్న బీజమును మొలకెత్త చేయండి. పిదప పైన తెలిపిన రీతి నిత్య జల సేవనము ద్వారా భక్తి లత పెరుగుటను ఆరంభించింది. క్రమ విధాన పోషణ ద్వారా విశ్వపు ఆవరణలను గత శ్లోకం నందు మనము ఆకర్ణించున్నాము. భేదించినంతగా లత వృద్ధి నుండి తేజోమయమైన ఆకాశము బ్రహ్మజ్యోతిని చేరింది. పిదపది మరింతగా ముందుకు సాగి అసంఖ్యాక ఆధ్యాత్మిక లోకములు వైకుంఠము గల ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం చేరును. ఈ లోకములన్నింటినీ పైన కలదే కృష్ణ లోకము లేదా గోలోక బృందావము. పెరుగుచున్న లత దాని ఎందు ప్రవేశించి ఆది పురుషుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ పాదపద్మాశ్రయం పొందిను. గోలోక బృందావనం నందు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చరణ కమలం చేరినప్పుడు శ్రవణ పఠనం అనేది జలసేవన విధానము మరియు శుద్ధ భక్తి స్థితిలో పవిత్రనామ సంకీర్తం అనేది ఫలించింది. కృష్ణ ప్రేమ రూపమున ఇచ్చట వృద్ధి చెందిన ఫలములను భక్తుడు ఆ భౌతిక జగమునందున్నప్పటికీ ఆస్వాదించగలడు. భగవత్ ప్రేమ ఎనడి పక్వ ఫలమును పైన వివరించిన విధంగా జలసేవనము నిత్యముగా నియుక్తులైన భక్తులే ఆస్వాదించగలరు. కానీ సాధకుడు భక్తుడు మాత్రము పెరిగి పెద్దవాడే లత చిన్నాభిన్నం కాకుండా ఉండినట్లుగా సదా జాగరూకుడై ఉండవలెను. తత్కారణం అతడు ఈ క్రింది విషయములను సావధానుడుగా ఉండవలెను. నెంబర్ 1 హరే కృష్ణ. అట్లాగే దండాలు. శుద్ధ భక్తిని ఏడ వనరించడి అపరాధములు చక్కని ఉద్యానవనమును ప్రవేశించినప్పుడు దానిని నాశనము చేయు మత్తగజముతో పోల్చవచ్చును. 2వది, చుట్టూ కంచిని ఏర్పాటు చేయటం ద్వారా లతకి రక్షణను కూర్చున్నట్లు శుద్ధ భక్తులేడ అట్టి అపరాధముల నుండి మనుజుడు తనను తాను రక్షించుకున్నట్టు ఎందు సావధానుడు కావలెను. 3, జలసేవ కావించినప్పుడు కొన్ని కలుపు మొక్కలు సైతము వృద్ధి పొందగలవు. వాటిని పెరికి వేయనిచో ప్రధానలత భక్తిలత పోషణకు ఆటంకము కలగగలదు. 4, లౌకిక భోగములు ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వం లేకుండా పూర్ణత్వమునందు ఆత్మను లయింపజేయుట, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములందు ఇతర పలు కోరికలు అనునవియే ఆ కల్ప మొక్కలు. 5, శాస్త్రవచనములేడ అవిధేయత, అనవసర వ్యాపకములు, జంతువద మరియు భౌతిక లాభము, గౌరవము, ఆరాధన మొదలగు వానియడ కాంక్ష వంటివి మరికొన్ని కలుపు మొక్కలు. కనుక తగినంత రక్షణ తీసుకొననిచో జల సేవా విధానము కేవలము కలుపు మొక్కల వృద్ధికే తోడ్పడగలదు. అంతటా ప్రధాన లత వృద్ధి కుంటుపడి భగవత్ ప్రేమ అనేది చర్మ వాంఛితము ఫలవంతము కాకుండా పోవు. 7, కనుక భక్తుడు ఆ వివిధ కల్ప మొక్కలు ఆది ఎందే పెకిలించటి ఎందు సావధానుడు కావలను. అప్పుడే ప్రధాన లత పెరుగుదల కుంటుపడకుండా ఉండగలదు. 8, ఆ విధముగా ఉనర్చుట ద్వారా భక్తుడు భగవత్ ప్రేమ ఫలములను ఆస్వాదించగలడు. అంతటా అతడు ఈ జన్మమందే శ్రీకృష్ణునితో కలిసి జీవించుచు అడుగడుగున ఆ దేవదేవను కాంచగలడు. శ్రీకృష్ణుని సాన్నిధ్యంలో నిరంతరము జీవితమును అనుభవించటి అత్యున్నత జీవన పూర్ణత్వమై ఉన్నది. దానిని ఆస్వాదించగలిగిన వారు భౌతిక జగత్తు యొక్క ఏ తాత్కాలిక భోగము కూడా ఏ ఇతర మార్గములను పొందగోరరు. హరే కృష్ణ. చాలా పవర్ఫుల్ భాష్యం అమ్మా. భక్తిలతా బీజం ఎట్లాగా వృద్ధి పొందపరుచుకోవాలో మొక్కలన్నీ బాగా ఇచ్చారు. చదవనమ్మా. చదువు. హరే కృష్ణ. 31వ శ్లోకం. తేనాత్మనాత్మానముపైతి శాంత మానందమయో వసానే ఏతాం గతిం భాగవతీం గతో యః స వై పునర్నేహ విషజ్ఞతే జ్ఞః. కేవలము విశుద్ధాత్ముడే భగవానునితో పూర్ణ సాంగత్యమును, పూర్ణానందము మరియు సంతుష్టి
మా మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయావు. చదువు. కేవలము విశుద్ధాత్ముడే భగవానునితో పూర్ణ సాంగత్యమును, పూర్ణానందము మరియు సంతుష్టి యందు తన సహజ స్థితిలో పొందగలడు. అట్టి భక్తి పూర్ణతను పునరుజ్జీవింప చేసిన వాడు భౌతిక జగముచే ఎన్నడును ఆకర్షితుడు కాక ఇచ్చటకు తిరిగి రాకుండును. భాష్యము. ఈ శ్లోకమునందలి గతిం భాగవతీం అనేది వివరణను మనము ప్రత్యేకముగా గమనించవలసి ఉన్నది. బ్రహ్మవాదియగు నిరాకారవాదిచే కోరబడినట్లు పరబ్రహ్మము అనగా దేవదేవుని యొక్క కిరణములందు లీనమొగట భాగవతీం పూర్ణత్వము కానేరదు. భాగవతులు భగవానుని నిరాకార కిరణములందు లీనమొగటకు ఎన్నడూను అంగీకరింపక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందలి ఏదియోనొక వైకుంఠ లోకమందు భగవానుని సాన్నిధ్యమునే సదా వాంఛింతురు. సమస్త ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము అసంఖ్యాక వైకుంఠ లోకములతో నిండి ఉన్నది. సమస్త భౌతికాకాశములన్నీను దానిలో అత్యల్ప భాగమునే ఆవరించి ఉన్నవి. భాగవతుడైన వాని గమ్యము ఆ వైకుంఠ లోకములలో ఏదియోనొక దాని యందు ప్రవేశించుటయే. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు వాటన్నింటి యందు తన అపరిమిత స్వీయ విస్తారముల ద్వారా అపరిమిత సంఖ్యలో గల విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమున ఆనందించుచుండును. భౌతిక జగమందలి బద్ధ జీవులు భక్తి యోగము ద్వారా బంధ విముక్తిని బడసిన పిమ్మట ఆ లోకములను చేరుదురు. కాని నిత్యముక్తులైన వారి సంఖ్య భౌతిక జగమునందలి బద్ధ జీవుల సంఖ్య కన్నను అనేక రెట్లు అధికమై ఉన్నది. వైకుంఠ లోకములందలి నిత్యముక్తులు ఈ దుఃఖపూర్ణమగు భౌతిక జగమును దర్శింపవలనని కాంక్షింపరు. కిందది చదవనా అమ్మా? శ్రీకృష్ణ భగవానుని సాకార రూపమునందు ప్రేమయుత భక్తి సేవను కలిగి ఉండక అతని నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి తేజమునందు లీనమవగోరు నిరాకారవాదులు నదీ నదములందు జన్మించి మహాసముద్రములకు వలసపోవు కొన్ని రకముల మత్స్యములతో పోల్చబడుదురు. అవి సముద్రమునందు ఎక్కువ కాలము వసింపజాలవు. ఇంద్రియ భోగము పట్ల గల వాంఛ వానిని గ్రుడ్లు పెట్టుటకై తిరిగి నదీ నదములకు చేర్చును. అదే విధముగా భౌతికవాది అల్పమైన భౌతిక జగత్తునందు భోగించుటకు తాను చేసిడి యత్నములు భంగపడినప్పుడు కారణ సముద్రమునందు గాని లేదా నిరాకార బ్రహ్మతేజమునందు గాని లీనమొగట ద్వారా నిరాకార ముక్తిని గోరును. అయినను కారణ సముద్రము కాని నిరాకార బ్రహ్మతేజము కాని ఇంద్రియ కలాపములకు మరియు సాహచర్యమునకు ఉన్నతమగు ప్రత్యామ్నాయమును వసగలేని కారణమున నిరాకారవాది తిరిగి పరిమిత భౌతిక జగమున పడును. ఆ విధముగా అతడు ఇంద్రియ భోగమును గూర్చిన శమింపరాని కోరికచే నడుపబడి జన్మ మృత్యు చక్రమున తిరిగి చిక్కుపడును. కాని భక్తియుత సేవయందు తన ఇంద్రియముల దివ్య కలాపము ద్వారా భగవద్ధామమున ప్రవేశించిన భక్తుడు అచ్చట ముక్త పురుషులతోనూ పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానునితోనూ సాహచర్యము నొంది భౌతిక జగత్తు యొక్క పరిమిత సరిహద్దులచే ఎన్నడును ఆకర్షితుడు కాబోడు. హరే కృష్ణ. చాలా చాలా బాగుంది నాన్న. ఈ 4 శ్లోకాలు ఇది భాష్యాలు చాలా బాగుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కానీ నీడ్. చాలా బాగుంది. కానీ మొదట్లోనే ఇచ్చేశారు సారాంశం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మానవుడు అన్నది. ఆ తర్వాత చాలా బాగుంది. భక్తిల బీజాన్ని ఎట్లా పోషించడం అన్నదే. సరే, అమ్మా ఇంకెవరున్నారమ్మా చదవాల్సిన వాళ్ళు? హరే ఎవరమ్మా? కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. వరలక్ష్మి మాతాజీయా? హరే కృష్ణ ఇన్ని మాతాజీ. రోజులు హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధనత్రణ మాతాజీ ఎలా ఉన్నారు? ప్రభుజీ చదవండి మా అమ్మా. తోడుకోడలు డెత్ అయింది, అందుకని క్లాస్ నాకు కూడా హెల్త్ బాగాలేతున్నాను. అవునమ్మా. చదువుతారమ్మా? ఫాలో అవుతున్నారు కదా?
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికినట్టు మహాత్ములు భక్తి యోగులు నా సహచర్యమును పొందటం పిమ్మట దుఃఖపూర్ణమును తాత్కాలికమును అగు ఈ భౌతిక జగమునకు తిరిగి రారు. ఈ విషయము భగవద్గీత 8.15 ఎందును ధృవపరపబడినది. అనగా దేవదేవుని సహచర్యమును పొందుటయే అత్యున్నత జీవన పూర్ణత్వం గాని అన్యం కాదు. భక్తి యోగి భగవానుని సేవయందే పూర్ణంగా నియుక్తుడైన కారణంన జ్ఞానము లేదా యోగము వంటి ఇతర ఏ ముక్తి విధానము పట్లను ఆకర్షణను కలిగి ఉండడు. అనగా శుద్ధ భక్తుడు 100కి 100 కృష్ణ భక్తుడే కాని అన్నమేదియునూ కాడు. ఈ శ్లోకం నందు శాంతము మరియు ఆనందము అనేది మరి 2 పదములను మనము గమనించవలసి ఉన్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ వాస్తవంగా శాంతి ఆనందం అనేది 2 ముఖ్య వరములను భక్తునకు వసందని అవి సూచించుతున్నవి. నిరాకారవాది భగవానుడితో ఏకం కావాలనని వాంఛించును, అనగా తానే భగవానుడు కావాలనని కోరును. కానీ అది కేవలము భ్రమ మాత్రమే. యోగులైన వారు పలు విధములైన యోగ శక్తులలో చిక్కుబడి నిజ శాంతిని మరియు సంతుష్టిని పడేయకుందురు. కానీ పూర్ణతత్వంతో గల సాచార్య కారణంన భక్తుడు పూర్ణ శాంతుడును సంతుష్టుడును అగును. కనుకనే పూర్ణతత్వం నందు లీనమగుట లేదా ఏవియో కొన్ని యోగ సిద్ధులను పొందుటయందు భక్తుడు ఆకర్షణను కలిగి ఉండడు. భగవత్ ప్రేమ ప్రాప్తి అనగా ఇతర సర్వాకర్షణల నుండి పూర్ణ స్వాతంత్ర్యమనే భావము. ధార్మికునిగా నగుటకు, ధనవంతుడుగా నగుటకు, ప్రథమ శ్రేణి భోగి అగుటకు, సాక్షాత్తు భగవానుడే అగుటకు, లేదా యోగి వలె శక్తిమంతుడై కోరినదెల్లా పొందుచు కోరినదెల్లా చేయుచు అద్భుతంగా వర్తించుటకు బద్ధజీవుడు పలు అంశాలను కలిగి ఉండదు. కానీ నిద్రాణమై ఉన్న భగవత్ ప్రేమను వాస్తవంగా జాగృతము చేసుకొనగోరు భక్తుడు అట్టి అంశాలన్నింటినీ త్యజింపవలెను. పరిశుద్ధాంతరంగుడు కానివాడే భక్తి ద్వారా అట్టి భౌతిక విషయములను వాంఛించును. కానీ శుద్ధ భక్తుడు పైన తెలిపినటువంటి కల్మషముల కొద్దిపాటి సంపర్కమును సైతము కలిగి ఉండడు. అట్టివి భౌతిక కోరికలు, నిరాకార కల్పనలు, యోగ శక్తుల ప్రాప్తి అనేది వాని ప్రభావమై ఉన్నవి. మనుజుడు భగవత్ ప్రేమ స్థాయిని విశుద్ధ భక్తియుత సేవ ద్వారా భక్తుని ప్రేమమయ ధ్యేయమగు భగవానుని కొరకు చేయబడి ప్రేమపూర్వక శ్రమ పొందగలడు. మరింత స్పష్టంగా తెలుపవలనన్న భగవత్ ప్రేమ స్థాయిని పొందుటకు మనుజుడు భౌతిక భోగ కోరికలనన్నింటినీ త్యజించవలెను. ఇతర దేవతల అర్చనమును వీడవలెను. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పూజకే తనను అంకితము చేసుకునవలెను. భగవానునితో ఏకమగుదననేది మూర్ఖ ఆలోచనను మరియు లోకపు క్షణభంగురమగు ఆరాధనను పొందుటకు ఏవియో కొన్ని అద్భుత శక్తులను కోరుటను అతడు త్యజింపవలెను. శుద్ధ భక్తుడైన వాడు ఎటువంటి ఫలావాంఛ లేకుండా కృష్ణ సేవలో అనుకూలంగా నియుక్తుడై ఉండును. ఈ శ్లోకం నందు తెలుపబడినట్లు అది ఏ భగవత్ ప్రేమను శాంత ఆనంద స్థితి కలుగజేయగలదు. హరే అమ్మా ఇంకెవరు ఉన్నారమ్మా చదవాల్సిన వాళ్ళు, చదవని వాళ్ళు? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా సుజాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 32వ నేను చదివాను ప్రభుజీ. సుజాత మాతాజీ అయిన తర్వాత చదువురండి. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ చెప్పరా ప్రభుజీ? 32వ శ్లోకము 32వ శ్లోకం. ఓకే. ఎంత ఉందమ్మా మీ బుక్ లో సుజాత మాతాజీ? 109 అండి. 109 కదా? 109 అవును ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 32 ఏతే శృతి తే నృపవేద గీతే త్వయాభిపృష్టే చ సనాతనే చ ఏ వై పురా బ్రహ్మణ ఆహతుష్ట ఆరాధితో భగవాన్ వాసుదేవః. ఓ పరీక్షణ్ మహారాజా, నీ ఉత్తమ విచారణకు సమాధానముగా నేను వివరించినదంతయు వేదానుసారముగా నున్నదని ఎరుగు.
ఇది నిత్యమగు సత్యము. తగిన రీతిగా ఆరాధించబడినంతటా బ్రహ్మదేవుని ఎడ సంతుష్టుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయముగా దీనిని అతనికి వివరించను. భాష్యము. ఆధ్యాత్మికాకాశమును చేరుటకు గల 2 మార్గములు భగవద్ధామమును చేరుట అనేది ప్రత్యక్ష విధానము మరియు విశ్వపు ఇతర ఉన్నత లోకముల ద్వారా క్రమానుగత విధానము మరియు సమస్త భౌతిక బంధ విముక్తి అను విషయములు వేదానుసారమే ప్రతిపాదించబడినవి. యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామాయేస్య హృది శ్రితాః అధమత్యో మృతో భవత్యత్ర బ్రహ్మ సమస్నుతే. బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. మరియు తేచ్చి అభి సంభవంతి అన్నవి ఈ సందర్భమున గల వేదవచనములు. అనగా సమస్త భౌతిక కోరికలు హృదయ రుగ్మతలు నుండి విడిబడిన వారు జన్మ మృత్యువులను జయించి అట్టి లోకముల ద్వారా భగవద్ధామమును ప్రవేశించుచున్నారని భావము. ఈ వేదవచనములు శ్రీమద్ భాగవత వచనమును రూఢిపరుచుచున్నవి. అది తదుపరి సుఖదేవ గోస్వామిచే ధృవపరపబడినది. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణునిచే అనగా వాసుదేవుడు సత్యము వేదముల తొలి ప్రామాణికుడకు బ్రహ్మదేవునికి తెలుపబడినదని అతడు నిర్ధారించను. శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండి బ్రహ్మకు, బ్రహ్మ నుండి నారదునకు, నారదుని నుండి వ్యాసదేవునకు, తదుపరి వ్యాసదేవుని నుండి సుఖదేవ గోస్వామికి, ఆ విధముగా ఒకరి నుండి ఒకరికి వేదములు తెలుపబడినవని గురు శిష్య పరంపర తెలియజేయుచున్నది. కనుక ప్రామాణికుల వచనముల నడుమ వ్యత్యాసము లేదు. సత్యము నిత్యమైనది. అటువంటి సత్యమును గూర్చి ఏదియో నూతన అభిప్రాయమునకు తావే లేదు. వేదమందు గల జ్ఞానమును తెలుసుకుని విధానం ఇదియే. పాండిత్య వైదుష్యముచే గాని లేదా లౌకిక విద్వాంసుల మెరుగుల వ్యాఖ్యానములచే గాని అవగతమయ్యేది విషయము కాదిది. సత్యము సత్యమే అయిన కారణమున దాని ఎందు కలుపుట గాని తీసివేయుట గాని జరుగరాదు. వాస్తవమునకు ప్రతి ఒక్కరు ఏదియో ఒక ప్రామాణికతను అంగీకరింపవలను. ఏవియో కొన్ని వైజ్ఞానిక సత్యముల కొరకై సామాన్యునికి నవీన శాస్త్రజ్ఞులు ప్రామాణికులై ఉన్నారు. సామాన్య మానవుడు శాస్త్రజ్ఞుని వచనముచే అనుసరించును. దీని భావము సామాన్యుడు ప్రామాణికతను అనుసరించుననియే. వేదజ్ఞానము సైతము అదే విధముగా గ్రహింపబడినది. ఆకాశము ఆవలనున్న దాని గూర్చి గాని లేదా విశ్వమునకు ఆవలనున్న దాని గూర్చి గాని సామాన్యుడు వాదింపజాలడు. ప్రామాణిక గురు శిష్య పరంపరలో అవగతము చేసుకొనినట్లుగా వేదవచనములను అతడు అంగీకరింపవలసి ఉన్నది. గీతను అవగతము చేసుకొనుటకు అదే విధానము భగవద్గీత ఇందరి 4వ అధ్యాయమును తెలుపబడినది. ఆచార్యుల ప్రామాణిక వచనమును అనుసరింపనిచో మనుజుడు వేదములను తెలుపబడిన సత్యముని వ్యర్థముగా అన్వేషించువాడు కాగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఉస్మా మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ తర్వాత నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. నేను కూడా చదవలేదు. 33వ శ్లోకం చదవండి అమ్మా ఉస్మా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండోత్ప్రణామం ప్రభుజీ. నేను చదువు. న్యాహ్యాతో అన్యః శివః స్పందా విశతః సంస్మృతా విహ వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగో యతో భవేత్. భౌతిక జగమున పరిభ్రమించు వారులకు శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తి యోగమున లక్ష్యింపబడిన దాని కన్నను అధిక మంగళదాయకమగు ముక్తి సాధనము వేరొకటి లేదు. భాష్యము. రాబో శ్లోకమునందు స్పష్టపరపబడినట్లు భక్తియుత సేవయే ప్రత్యక్ష భక్తి యోగము. భౌతిక అస్తిత్వపు పట్టు నుండి విడుదల పొందుటకు పూర్ణమును మంగళకరమును అగు సాధనమై ఉన్నది. భౌతిక అస్తిత్వ బంధముల నుండి బయటపడుటకు పలు పరోక్ష మార్గములు ఉన్నప్పటికీ వానిలో ఏదియును భక్తి యోగం అంత సులభము మరియు మంగళకరము కాదు. జ్ఞాన యోగ సాధనములు ఇతర సంబంధిత విధానములు కర్తను ముక్తిని కావించుటలో స్వతంత్రములై ఉండలేవు. పలు సంవత్సరముల పిదప భక్తి యోగ స్థాయికి చేరుటకు మాత్రమే మనుజునకు అట్టి కర్మలు తోడ్పడగలవు. పరతత్వము యొక్క నిరాకార లక్షణమునందు అనురక్తులైన వారు తమ వాంఛిత గమ్యమును పొందు కార్యమును పెక్కు క్లేశములకు గురియగుదురనియు భగవద్గీత 12.5 మరియు పరతత్వమును అన్వేషించు జ్ఞానులు
బహుజన్మల పిదప వాసుదేవాను భవమే సర్వస్యం అనడి విషయమును గుర్తించగలరనియు భగవద్గీత 7.19 భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. యోగ విధానములకు సంబంధించినంత వరకు పరతత్వమును పొందుటకై యత్నించు యోగులలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవ యందు సదా నియుక్తుడైన వాడే అత్యంత ఘనుడనియు భగవద్గీత 6.47 యందు తెలుపబడినది. ఇక భగవద్గీత 18.66 ఎందలి చివరి ఉపదేశము సమస్త ఇతర కర్మలను ఆత్మానుభవమునకు భావబంధ విముక్తికి ఇతర విధానములకు బదిలివేసి శ్రీకృష్ణ భగవానునే సంపూర్ణముగా శరణుజొచ్చవలనని తెలుపుచున్నది. ఆ దేవదేవుని దివ్యముగు ప్రేమయుత సేమను అన్ని విధముల మనుజుడు అంగీకరించున్నట్లు చేయుటే సమస్త వేద వాగ్మయపు సారాంశమై ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతంలోని ప్రథమ స్కందమున ఇదివరకే వివరించినట్లు కామికర్మ రహితమైన ప్రత్యక్ష భక్తియోగము లేదా అంత్యమున భక్తియోగమునందే పరిసమాప్తి నందు విధానము అనున్నదియే అత్యున్నత ధర్మమై ఉన్నది. ఇతరమైనదంతయు కర్తకు కేవలము వృధా కాల వ్యయమే కాగలదు. భక్తియోగము సులభము, సరళము, సహజము, క్లేశరహితమే కాక మానవులకు ఏకైక ఆనందకారకమని శ్రీధర్ స్వామి మరియు జీవ గోస్వామి వంటి ఇతర ఆచార్యులు ఆమోదించి ఉండిరి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ దండత్ మాత. ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. చదువుతారా అక్క? ఎలా అవుతుంది? నేను చదువుతా. హరే కృష్ణ. 34వ శ్లోకం. భగవన్ బ్రహ్మాకార్తస్నయేన త్రిరన్వీక్ష మనీషయా తిరధ్యవ్యవస్యత్కూటస్థో రతిరాత్మం యతో భవేత్. శ్రేష్ఠుడగు బ్రహ్మదేవుడు అధిక శ్రద్ధ ఏకాగ్రతతో వేదములను ముమ్మారు అధ్యయనము కావించి సూక్ష్మ పరీక్ష చేసిన పిమ్మట పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడగల ఆకర్షణయే అత్యున్నత ధర్మ పూర్ణత్వమని నిర్ధారించెను. భాష్యము. శ్రీ శుకదేవ గోస్వామి అత్యున్నత వేద ప్రామాణికుడుగను భగవానుని గుణావతారమును అగు బ్రహ్మదేవుని ఇచ్చట అన్వయించుచున్నాడు. భౌతిక సృష్టి ఆరంభమున వేదములు బ్రహ్మకు బోధింపబడినవి. అతడు వేదోపదేశములను భగవాను నుండి ప్రత్యక్షముగా వినవలసి ఉన్నను భావితరపు వేద విద్యార్థుల జిజ్ఞాసను సంతృప్తపరచుటకు వాటిని ముమ్మారు పండితుని వలె అధ్యయనము కావించెను. సాధారణముగా పండితులందరూ ఆ విధముగానే కావింతురు. వేద ప్రయోజనముపై మనస్సును కేంద్రీకరించి అత్యంత శ్రద్ధతో అతడు అధ్యయనము కావించెను. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని విశుద్ధ భక్తుడగుటయే సమస్త ధర్మముల అత్యున్నత పూర్ణత్వమని అతడు సమస్తమును సూక్ష్మ పరీక్ష కావించిన పిమ్మట నిర్ధారించెను. శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే ప్రత్యక్షముగా తెలుపబడిన భగవద్గీత చరమోపదేశము కూడా అదియే. ఈ విధంగా వేద నిర్ణయము ఆచార్యులందరిచే ఆమోదింపబడినది. ఈ నిర్ణయమునకు విరుద్ధముగా చనువారు భగవద్గీత యందు వివరింపబడినట్లు కేవలము వేదవాదరతులే అయ్యున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మా ఇంకా 4 శ్లోకాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఒక 10 పేజీలు ఉంది. ఏమా భాషలు పెద్దగా ఉన్నాయి. భాషలు పెద్దగా ఉన్నాయి. సరే, నెక్స్ట్ వీక్ 35వ శ్లోకం నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఏమా? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? మరొకసారి చదివితేనే డౌట్లు వస్తుంది. మరొకసారి చదివితేనే డౌట్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇది రెండోసారి ఇప్పుడు మొత్తం అంతా చదివి ఇక్కడికి రావడం దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ. అయితే మనకి భక్తి బీజ తత్వము ఏవి అర్థం కావు. పరమాత్మ తత్వము ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్ గా రాశారు. ఇది చాప్టర్, ఇది నెక్స్ట్ చాప్టర్. 11లో ఉన్నంత ఎందుకన్నా ఎక్కువ ఫిలాసఫీ అనిపిస్తుంది. ఫిలాసఫీ ఉంది. మొదటిలోనే ఆయన ఫిలాసఫీ చాలా మట్టుగా యాడ్ చేసేసారు. ఎందుకంటే చివరి దాకా నేను లేదు అన్న దృష్టిలో. పద్మప్రియ మాతాజీ, నేను మీది వేరే పద్మప్రియ మాతాజీ నేను యాడ్ చేశానమ్మా. నేను యాడ్ చేసిన ప్రతిసారి ఆవిడ ఎగ్జిట్ అయిపోతూ వచ్చారు. సో సరే ప్రభుజీ, పర్వాలేదు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ.
సరే. ప్రభుజీ సో మీరు చెప్పిన ఈ వారం భగవద్గీత, ప్రభుజీ ప్రణవానంద స్వామి చెప్పిన ఆ, ఆ, ఆ. భగవద్గీత కన్నా మీరు చెప్పిన భగవద్గీత బాగా వివరించి చెప్పారు ప్రభుజీ. ఆయన చాలా షార్ట్ కట్ గా చెప్తున్నారు. ఫాస్ట్గా ఆ, వెళ్ళిపోతున్నారు అనిపిస్తుందా? అసలు మీరు ఒక వారానికి ఎన్ని 4-5 శ్లోకాలు కూడా బాగా 6 అనాలిసిస్ 7 చేసి బాగా చెప్పేవారు. ఆయన ఏమో ఒక గబగబా చాప్టర్ అయిపోయింది ప్రభుజీ. అది కొంచెం ఫాస్ట్ గా స్పీడ్ గా వెళ్తారు. మనం ప్రతి అక్షరము చదువుకుంటూ వచ్చాం కదా భాష్యంలోని. అదే తేడా అక్కడ. అవును ప్రభుజీ, భాష్యం చదవట్లేదు కదా, దాని తేడాగా అనిపించింది. అక్కడే తేడా వస్తుంది. నేను భాష్యం చదవడానికి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నానా అనిపిస్తుంటది, కానీ మరి భాష్యం కోసం వచ్చే వాళ్ళందరూ ఉంటున్నారు క్లాసులో అని చెప్పి అది చదువుతున్నాను. శ్లోకాలు కోర్సులోని అంటే ఫస్ట్ వివరణ అధ్యాయం బాగా లేదు, ఉంటాయి. రెండో అధ్యాయం నుంచి ఉన్నాయి. మొదటి అంటే అధ్యాయం తత్వం కాబట్టి స్టార్ట్ ఫాస్ట్ గా అందువల్ల సెకండ్ షార్ట్ కట్ చాప్టర్ గా చెప్పారు. అందువల్ల కొంచెం ఫాస్ట్ గా అంటే వెళ్ళే టైం ఆయన చెప్పడం సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి స్లోగా చెప్తాను అనట్లేదు. సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి తత్వం స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా అని అన్నారు. అంటే ఇది కోర్సు, దీంట్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఉపనిషత్తు అవన్నీ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం దీని షెడ్యూల్ ప్రకారం వెళ్తున్నారేమో మరి. ఆయన షెడ్యూల్ ఉంది కదా, షెడ్యూల్ ప్రకారమే వెళ్తున్నారు ఆయన నాకు తెలిసి. అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చెప్తున్నట్టుగాని మీకు అవతారాలు అదే అంటే కృష్ణుడికి ఎన్ని మనకి పేర్లు ఆ ఉన్నాయి తత్వం అవి నోట్ భాష్యము చేసుకోండి. మళ్ళీ తర్వాత ఏమో భాష్యం మళ్ళీ మనం అర్జునుడికి ఎన్ని చదివితే పేర్లు ఆయన ఉన్నాయి. అన్ని టచ్ చేస్తున్నారు, అర్థమైందా? సో అమ్మ ప్రతిదీ ఇప్పుడు టచ్ చేస్తున్నారు ఆయన. మీకు వేరే గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను కదా, అందులో మీరు డిస్కస్ చేయండి. లేదు మనకు ఒక క్లాస్ వచ్చి మళ్ళీ మనం అంతటా మనం డిస్కస్ చేయాలి అంటే మీరు అడగండి, నేను ఒక క్లాస్ పెట్టి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఆ టాపిక్స్. ఓకే ప్రభుజీ నా గ్రూప్ కి యాడ్ చేయరా ప్రభుజీ? ఏమ్మా మిమ్మల్ని మీరు లేరు ఆ గ్రూప్ లో? లేను ప్రభు. నేను యాడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ వీక్ మనకి రథయాత్రలు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి 17th తొలి ఏకాదశి కదా. 7th నుంచి మనకి 7th రథయాత్ర, పూరి రథయాత్ర కూడా 7th. ఇక్కడ మేము గచ్చిబౌలి ఏరియాలో 20 రథయాత్రలు చేస్తున్నాం. ఓకే. కమ్యూనిటీస్ లో 20. సో హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళందరూ ఎంతటి అవకాశం ఉంటే రావాలి, రండి. ఏదో ఒక రథయాత్రకు, 1-2 రథయాత్రలకైనాను. నేను ఒక ఇంగ్లీష్ క్లాసు, ఒక తెలుగు క్లాసు చెప్తున్నాను. 20లోని 2 క్లాసెస్ నేను చెప్తున్నాను. ఒక 3 క్లాసెస్ 4 క్లాసెస్ రాధేశ్యామ్ ప్రభు ఇస్తున్నారు. ఒక 3-4 క్లాసెస్ ఇంకా మిగతావి ఫిక్స్ అవ్వలేదు. సో సాధారణంగా ఎవరైనా హైదరాబాద్ రాగలిగితే రండి. వస్తున్నప్పుడు ఈ డేట్స్ ప్రకారం ఈ క్లాసెస్ లైవ్ ఉంటుందా? ఉండకపోవచ్చు. లింక్ ఏముంటుందా? ఎందుకంటే ఒకటి ఓపెన్ ఎయిర్ ఏరియాస్ ఇవన్నీ లైవ్ ఉండకపోవచ్చు. రికార్డింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. రికార్డింగ్ అయితే అది అంటే ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు. ఆడియో రికార్డింగ్ అనే చేస్తాను. అది. సో ఇవి రథయాత్రల తాలూకు ప్రోగ్రాము. ఇంకేముంది? ఇంకెనీ అదర్ అనౌన్స్మెంట్స్? దట్స్ ఇట్. భక్తి సెంటర్లో రథయాత్ర 20వ రథయాత్ర జూలై 14న. అది పెద్దదన్నిట్లోని. ఎందుకంటే పూరిలో లాగే 3 రథాలు, జగన్నాథుడికి రథము, సుభద్రాదేవికి రథము, బలదేవుడికి ఒక రథం, 3 రథాలు పెట్టి అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? అక్కడ భక్తి సెంటర్ చుట్టుపక్కల అండి. అంటే అన్ని కూడా 2-3 కిలోమీటర్లు ఊరేగిపోయాయి. అన్ని 2-3 కిలోమీటర్లు. యుఎస్ లో కూడా జరుగుతుందా అండి ప్రభుజీ? అమ్మా యుఎస్ లో కూడా పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర జరుగుతుందా? జరుగుతాయమ్మా. యుఎస్ లో చాలా జరుగుతాయి. చాలా చోట్ల ఉంటాయండి. 30 ఉంటాయమ్మా ఈ టైంలోని. బాస్టన్ లో బాస్టన్ ఎప్పుడమ్మా? రేపు ప్రభుజీ. రేపు? ఓకే ఓకే ఓకే. వెళ్తున్నారా? వెళ్తున్నాను ప్రభు. వెళ్ళండి. ఓకే. బాస్టన్ రథయాత్ర రేపా? డల్లాస్ లో కూడా పెద్ద రథయాత్ర జరుగుద్దమ్మా. ఢిల్లీలో August 4th ప్రభుజీ. August 4th. సో యుఎస్ లో కొంత రిలాక్సేషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే
పూరి ఆ 10 రోజుల్లోనే చేయాలి అనేది రిస్ట్రిక్షన్. ఇక్కడ యుఎస్ లో అంత 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 రిస్ట్రిక్షన్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు అటు ఇటుగా చేస్తుంటారు. వెదర్ ప్రకారం వీకెండ్స్ వాతావరణం. సెట్ చేసుకుంటుంటారు. ఏమండి ఎక్కువ మంది రావడానికి వీకెండ్స్ సెట్ చేస్తుంటారు. వీకెండ్సే ఇక్కడ ఇంచుమించు వీకెండ్సే చేస్తున్నాము. ఆ, అయితే అక్కడ అంటే ఇప్పుడు జూన్ లో ఇంకా కొన్ని ప్రదేశాల్లో చలిగా ఉన్నది, ఆగస్టులో చేయడం అలా చేస్తుంది. వెదర్ మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారు బావ గారు? మేము ఇంకా టికెట్ తీయలేదు, బట్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ జూలై. ఓకే. మిడిల్ ఆఫ్ బాలగోవింద్ ప్రభు 3-4 సెషన్స్ ఇస్తున్నారు ఇందులో. రేవతి మాతాజీ ఎల్ఏ టెంపుల్ దగ్గర ఉంటారా ప్రభు? శాన్ డియేగోలో ఉంటాం మాతాజీ. ఓకే. ఎల్ఏ టెంపుల్ గురించి అన్ని చోట్ల చాలా ఇదిగా చెప్తారు కదా మాతాజీ. ఎల్ఏ టెంపుల్, ఇక్కడ లగునా బీచ్ 3 అలా వెళ్తూ ఉంటాం మాతాజీ. ఎల్ఏ వాషింగ్ సైడ్ ఏనమ్మా? ఏ ప్రభుజీ? వాషింగ్ సైడ్ అనేది ఉంటుంది, అదేనా? వెనిస్ బీచ్. వెనిస్ బీచ్ ఓషన్ సైడ్ కాదు, ఓషన్ సైడ్ కాదు ప్రభుజీ. వేరేదా? వేరేది. ఎక్కువ వెళ్ళేది ఇక్కడే, ఎల్ఏకే ఎక్కువ వెళ్తాం ప్రభుజీ. మాది మొన్న అదే ఎవరైనా వస్తే మాత్రం కంపల్సరీ వెళ్తాం ప్రభుజీ. రాధానాథ్ ప్రభుజీ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళాం ఆ రోజు. వి వర్ వెరీ హ్యాపీ. లగునా బీచ్ లో గిరిరాజ్ ప్రభు వచ్చినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాం. సో కీప్ విజిటింగ్, వి కీప్ ట్రాక్ అన్నమాట. ఎన్ని సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఎవరు ఎక్కడ వస్తున్నారు, వీళ్ళు పెద్దోళ్ళు ఎవరైనా వస్తే విల్ గో. అక్కడ ఎక్కువ మంది వస్తుంటారు. చాలా మంది వస్తారు. ఎల్లేకైతే చాలా క్రౌడ్ కూడా చాలా పెద్దది ప్రభుజీ అక్కడ. ఎల్ఏ టెంపుల్ గురించి లీలామృతం బుక్ లో చాలా చాలా ఇదిగా రాశారు ప్రభు. నేను కంప్లీట్ చేయలేదమ్మా, లీలామృతం మొదలు పెట్టాను ఫస్ట్. డాలస్ లో ఇస్కాన్ టెంపుల్ హారతికి వెళ్ళాం ప్రభుజీ మేము. లాస్ట్ వీక్ డల్లాస్ లో. అవునండి. సరే, నరసింహార్తి ఎవరు పాడుతున్నారు? మా పాప పాడుతుంటే ఇవాళ అనకాపల్లిది ఓపెన్ అయింది టెంపుల్, ఇస్కాన్ది ఓపెన్ అయిందమ్మా. అయింది. రేపు ఉంది ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అంతా. వెళ్ళారా మీరు? రేపు వెళ్తున్నాను. అదే ఆ ప్రోగ్రామ్ కి అని కనబడితే ఆవిడ అడిగానని చెప్పండి. ఫోన్ చేశాను, నిన్ననే మాట్లాడాను మాతాజీతో. ప్రోగ్రామ్ ఏదో ఇవాళ గృహప్రవేశం, అది పాలు పొంగించడం అది అయిపోయింది ఇవాళ. ఎవరమ్మా పాప పాడుతుంది అన్నారు? ఎవరు పాప? ఆద్య ప్రభుజీ. పాడి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నమస్తే నరసింహాయ తలాదదాయినే హిరణ్యాకాశీపూర్వక్షః శీలటంకారగాలయే ఇతో నరసింహ పరంతో నరసింహ ఎతో యతో యామితో నరసింహ వరే నరసింహ హృదయే నరసింహ నరసింహమదిం చరణాం ప్రపదే తవ కర కమల భరే నకా అద్భుత శృంగ లలిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగ కేశవదీర్ఘ హరి జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। పాడారమ్మా పాడారు మాతాజీ. అది వేరుగా ఉంది, కొంచెం స్టైల్ కూడా బాగుంది, చాలా బాగుంది. వాయిస్ కూడా బాగుంది, వాయిస్లు బాగా కలిసినాయి అమ్మా, ఇద్దరు చక్కగా పాడారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఇక్కడ తాపుతున్నాను, సరేనా? ఓకేనా, ఆపుతున్నామమ్మా. హరే కృష్ణ అమ్మా. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ ఆదివారం భగవద్గీత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.